जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हो। अभी आज इस कार्यक्रम को अपन ज्योति प्रज्वलन से प्रारंभ करेंगे। हमारा यहाँ हैदराबाद ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्ट मेंबर मिस्टर श्री राम गोपाल सर and Balakrishna sir, and on behalf of Ram Babu Garu, his wife is available here, Rama Devi Garu, and Joshi sir, Dr. Pamu sir, please, and Sanjay Kinge and Narendra Mudalkar, please, all of you be here to start our Marathi Dhyana Mahachakra with Jyoti Prajalan. After that, we'll take. Please, everybody, please have your seats for a few minutes. हम सब हमारे सीनियर मास्टर्स के मैसेज लेने से पहले हम सबका प्रिय गुरु, प्रिय दोस्त पत्री जी का मैसेज लेते हैं। Start पत्री जी मैसेज टाइम है, so please sir, please. And before we'll take Sri Ram sir message. Dear friends, welcome you all to Kailaspuri, the abode of Brahma Shri Subhash Patri ji. It gives me great pleasure to play host for the first ever conference or seminar or your sessions from Maharashtra, and this is the first initiative that we have taken up and you have cooperated to come here, and this is a very happy occasion in the history of the 17 years of this trust. Thank you very much. On behalf of the trust, I wholeheartedly welcome you to partake in the program that you have for the next 4 days, and stay comfortably and enjoy the Kailaspuri facilities in whatever way we could provide to the best of our abilities. I will not say that the best facilities are given, but I think we could provide with the blessings of Subhash Patri ji. I think you please enjoy it. Your feedback is most welcome, because this is the first ever conference of this nature that we have ever undertaken in Kailaspuri. And the success of this program will pave way for many more such programs from our fellow masters in various states across the country. So you are the harbinger of this initiative. I am really elated and excited to be part of this inauguration, and in the meantime, in these 4 days, I will definitely drop in once again. Thank you very much. Once again, a hearty welcome. Thank you. Thank you, sir. We'll take message from Joshi sir. आप सबका स्वागत है. आपलं सगळ्यांचं इथे मनापासून स्वागत आहे.
My dear friends, my dear masters, and my dear gods, असं म्हणून ऐसा कह के हिंदी ओके विजय ओके ऐसा कह के पत्री सर हमेशा प्रोग्राम की शुरुआत करते थे। लेकिन हम यहाँ इधर आए हैं इसलिए कि वो ऐसा क्यों कहते थे? क्या हम सचमुच गॉड है, भगवान है? क्या हम फ्रेंड्स है? क्या हम मास्टर है? तो ये जानने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। और पत्री सर की ऊर्जा से ये कैलाशपुरी जो है वो पूरी समा गई है। और इस जगह से हम लोग, जैसा पत्री सर ध्यान महाचक्र शुरू करते थे, वैसा ये हम मराठी ध्यान महाचक्र ये साल से शुरू कर रहे हैं इसकी शुरुआत। और जिस तरह पत्री सर सबको प्यार देते थे, उसी तरह उनकी जो परंपरा है, ये हैदराबाद ट्रस्ट, उनके टीम मेंबर्स और पूरे लोग हमें प्यार दे रहे हैं। क्योंकि हमारा ये पहला प्रोग्राम है। हमारी यही भावना है कि जैसा भी कुछ शुभ कार्य हो, अच्छा हो, तो हम मैरिज कार्ड जो रहता है, पत्रिका रहती है, भगवान के मंदिर में रखते हैं। उसी तरह ये हमारा जो नया प्रोग्राम हम चालू कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हम पत्री सर के शक्ति स्थल से कर रहे हैं। क्योंकि पत्री सर हमारे लिए सिर्फ जगत गुरु ही नहीं, सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त ही नहीं, तो भगवान से कहीं बढ़कर है। सो इसलिए हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। और मैं हैदराबाद ट्रस्ट का और सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें सब कुछ अरेंजमेंट्स का उठाया है। नहीं तो हम ये भी नहीं हम कर पाते थे। तो उसके लिए, और ये सब वो कैसे कर रहे? प्यार से कर रहे हैं। उसमें उनके कोई भी अपेक्षा नहीं है। इसलिए और एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। माधवी मैडम, मैडम जी, वेणु सर और सबकी तरफ से वेर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बालकृष्ण सर। Namaskar, all of you. We are happy by seeing you, all of you here. Heartily welcome for this Yan Mahayagnam. These 4 days you enjoy the meditations here, Maheswara Mahapyramid with Patriji Shakti Sthal. Thank you, friends. Ramadevi garu. नमस्ते, मैं रमा देवी, मेरे हस्बैंड का नाम है राम बाबू। इधर ट्रस्ट के ट्रेजरर है, उनके थोड़ा काम होने से वो नहीं आ पाए। उनके बावजूद मैं आई, मगर मैं भी एक मेडिटेटर हूँ और एक मास्टर। मैंने पत्री सर, मैं इधर ध्यान में प्रवेश होते ही मुझे 3 महीने के अंदर इधर एक ध्यान भाग्यम बोल के मैगज़ीन रहता था, उसका आप देख लेना बोल के मुझे हाथ में दिए थे। तो मैं एक साधारण गृहिणी, मुझे क्या करना कुछ पता नहीं, फिर भी सर बोले कुछ करना, ऐसा सोच के थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प करी थी। बाद में 1 साल के अंदर ध्यान आंध्र प्रदेश बोल के मैगज़ीन आया। वो मैगज़ीन का
पब्लिशर बनो बोल के मुझे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। पब्लिशर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता, क्या करना, वो सब मुझे कुछ भी पता नहीं, फिर भी मैं शुरू करी। पहले ऑफिस को जाके क्या करती थी, मैंने स्टैम्प लगाती थी, एड्रेस लिखती थी, वहाँ से शुरू करके मैं 10 साल वो मैगज़ीन का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाई। मैंने ये सब कैसा हुआ बोले तो ओनली मेडिटेशन से ही वो साध्य हुआ। मैं हमारे घर में आए से लोगों से बात करने के लिए डरती थी पहले। क्यों डरना बोले तो मुझे हियरिंग प्रॉब्लम है, तो कोई मुझे मजाक उड़ाते होंगे, मुझे सुनाई नहीं दिए तो मजाक उड़ाते होंगे, ऐसा सोचती थी। मगर ध्यान में आने के बाद कितने लोगों के सामने भी मेरा डेफिशिएंसी के बारे में बोलने का मुझे कुछ अभी झिझक नहीं है। क्यों बोले तो वो आत्मस्थैर्य मुझे ध्यान के बाद मिला। ध्यान के साथ हम मिलके रहने से कुछ भी हम पा सकते। पहले से ही छुटपन से ही मेरा हेल्थ प्रॉब्लम था, तो मैं हूँ वो अच्छा ही है, मैं हैप्पीली लाइफ लीड कर सक रही। तो मैं यही सब लोगों को बोल रही कि सब लोग आप शुरू कब करें, तब से दूसरों को बोलने का शुरू कीजिए। सर वही बोले थे हम लोगों को, क्या है आप एक दिन सुने तो वो बात दूसरों को बोल सकते। ध्यान करने के लिए बताने का बड़ा पढ़ने का जरूरत नहीं, बहुत सारा सुनने का भी जरूरत नहीं। सांस के ऊपर ध्यान लगाओ बोल के बोलने के लिए कोई भी कर सकते। तो हमारा कर्तव्य है सबको ध्यान सिखाने का। एक बार हम सुने बोले तो सबको वो सिखाना है, वो हमारा कर्तव्य समझना। क्या मिलता ऐसा करने से, क्या मिलता? आनंद मिलता, आत्मस्थैर्य मिलता। कुछ भी हम कर सकते बोल के हम लोगों को हमारे अंदर वो स्थैर्य आता। प्रॉब्लम्स चले जाता बोल के नहीं रहता, मगर उसको हम फेस कर सकते। कौन सा भी रहने दो, उसको अच्छा से हम डील कर सकते। तो ये सब के लिए तो ध्यान का जरूरत है। सबको हम ये सिखाने का हमारा कर्तव्य समझना, मैं समझती, वो आप लोगों को भी बताने का कोशिश कर रही। थैंक यू मुझे ये चांस दिए। थैंक यू रमादेवी मैडम एंड डॉक्टर पामू गारू। मराठी महान राष्ट्र म्हणजे महाराष्ट्र, महाराष्ट्रापासून आलेला महान पिरामिड मध्ये आपल्या सर्वांना मी स्वागत करीत आहो की फार सुंदर आणि मला चांगला वाटतो की हैदराबाद ट्रस्टला मनापूर्वक मी धन्यवाद देतो की पहिला इथे ध्यानमहाचक्र, महाराष्ट्र ध्यानमहाचक्र सुरुवात केलेले आहे। याच्यामध्ये जे सहयोग केलेला आहे सर्वांना मी मनापूर्वक धन्यवाद देतो। मित्रांनो, आपण एक मित्र बघितला तर पत्रीजी, एक म्हणजे देव बघितला पत्रीजी, एक शेजारी बघितला पत्रीजी। पत्रीजी म्हणजे सर्व संबंध मी जोडलेला होता, कारण 2004 मध्ये भिवंडीला पासून 2004 पासून भिवंडीला यायचा होता की त्या माणूस असा होता की अशी माणूस, अशी गुरु मी जगामध्ये बघितलेला नाही। मिस्टर पत्रीजी नेहमी बोलायचा वी आर गॉड्स। मी तरी सरप्राईज व्हायचा, आपण गाड कसं का होतात। त्यांनी मला बोलायचा तुमच्या शरीरामध्ये जीव आहे तो शिवम, आणि जीव गेला तरी तुम्ही शिवम। म्हणून एकदा मी तेलुगूमध्ये कविता लिहिला होता, तेव्हा गुरुजी बोलले की ते मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करा ना। तेलुगू मराठीचा जवळ संबंध होता की माझ्या आई तेलुगू, माझ्या मावशी मराठी, मा अम्मा तेलुगू, मा पेद्धम्मा मराठी। माझ्या आई तेलुगू, माझ्या मावशी मराठी। आईची गर्भातून मी जन्म झालेला आहे तेलंगणामध्ये,
అమ్మ కడుపులో నేను జన్మించాను తెలంగాణలో, मावशीच्या ओटीमध्ये महाराष्ट्र भिवंडीमध्ये मी मोठा झालेला आहे. పెద్దమ్మ ఒడిలో महाराष्ट्र भिवंडीలో నేను పెద్దగా అయ్యాను. आईची भाषा तेलुगू जिलेबी आहे फार गोड असतात. अम्मा भाषा तेलुगू जिलेबी तीयदనం. मावशीच्या भाषा गुलाबी फार सुगंध आहे. की పెద్దమ్మ భాష మరాఠీ గులాబ బాగా సుందరంగా ఉంటుంది. असा मी तेलुगू सरांनी मी पहिल्यांदा म्हणजे आमच्या भिवंडीला पहिला मास्टर जेव्हा आमची आश्रममध्ये आम्ही प्रोग्राम केला होता, पहिला नरेंद्र सर आला होता की हे सर्वांच्या बरोबर आम्ही शिकलेला आहे. आणि दुसरा आपले स्पिरिच्युअल सोसायटीमध्ये एवढी डिसिप्लिन कुठे पण बघा. आता 11 दिवस थोडा काय सरांना समजण्यासाठी मी हिंदीमध्ये येऊ तो बरं पडेल ना, आहे की नाही? नाहीतर काय ते बोलता बोलताना मग तर मला हिंदीमध्ये येताना मग सरांना सांगू, मोहब्बत किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती केवल जज्बात नहीं होती. पत्री जी ने तो कुछ तो सोचा होगा, वरना तुम्हारी और हमारी ये मुलाकात नहीं होती. मित्रांनो, सही ढंग से देखेंगे द पिरामिड स्पिरिच्युअल सोसायटी ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट हैदराबाद, नॉट महाराष्ट्र, नॉट इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आपली कसं आहे, आय लव यू म्हणजे आय लव यू, आय लव यू मेडिटेशन, आय लव यू, आय लव यू पत्री जी, आय लव यू, आई लव यू ऑल ऑफ सोल, आई लव यू. एंड पत्री जी ने हमें ये सिखाया है. और इतना सुंदर, आप लोग तो पहली बार यहाँ आया होगा. 11 दिन का प्रोग्राम चला. रोज 30 से 50 हजार लोग खाना खाते थे. अरे हम लोग हमारे बेटे के शादी करता तो 1500-2000 लोग आया तो खाना खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया. यहाँ तो पिछले मैं 2011 से देख रहा हूँ, कभी ऐसा ताली पकड़ के अरे यार खाना नहीं है, खाना नहीं है, कभी ये शब्द नहीं हुआ. और वैसे हमने तहे दिल से ट्रस्टी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए. और मैं आपको कहूंगा ये ध्यान में इतना पावर है. यहाँ बालकृष्ण सर बैठे हैं, मुझे नहीं पहचान रहे सर भी, ये सब लोग मुझे भूल गए हैं. और एक प्रेमनाथ सर था, आस्ट्रल सर्जरी का क्लास लिया था सर बालकृष्ण सर जी, आपने 2013 में आस्ट्रल सर्जरी का क्लास लिया था. जब ये प्रेमनाथ सर भी था तो वहाँ बोलने लगा, मुझे थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम था. मैं बोला कि पत्री जी बोला जाके बैठो ना, उधर बैठो बैठो जाओ, ऐसा मेरे को मारा था उसने. मैं जाके वहाँ पे बैठा था. वहाँ जब ध्यानमा चक्रम का ध्यानानंद प्रदेश का साल का फीस भरने का, तभी तो उधर एडमिशन था, वो फीस भर के मैंने अंदर गया था. तो इतना अच्छा सुंदर मेडिटेशन आपल्या कंडाला आहे ना, लोणावाला कंडाला, तसा एनर्जी यायला लागला, तसा एनर्जी यायला लागला. आणि मला मास्टरनी बोलले की कोणाला काय त्रास झाला तरी हात वरती करा, हाथ ऊपर करो. तो मैं बोला कि मेरे को पूरा आ रहा था. वो बोला कि धरती में छोड़ो, धरती में भी नहीं जा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रहा है, एनर्जी. तभी तो बालकृष्ण सर आया था, बोला कि क्या हो रहा है, मेरे को वॉमिट हो रहा है, लूज मोशन आ रहा है. तो उसने मेरे को बाहर लेके गया. सर ने भूल गया होगा, मुझे आज भी याद है. तो मेडिटेशन में इतना पावर है, यानी इतना क्लीन करता है. मैं डॉक्टर 72,000 नाड़ियां क्लीन करने वाला एक ही शक्ति है, मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन. शायद आप लोग को पता होगा, पत्री जी ने हर ध्यान महाचक्र 21 दिसंबर से शुरुआत किया है. और आज ही अभी अभी आपको देखा होगा नरेंद्र मोदी के राज्य में वर्ल्ड ने डिक्लेयर किया है कि 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे. देखो सर ने जो भी संकल्प लिया है उसमें कुछ तो विशेषता है. आप सब लोग आया, मैंने बहुत सीनियर मोस्ट मास्टर पुणे से जोशी सर को अच्छी तरह से जानता हूं. हाँ, जैसे बोलते ना जे फर अपन जो पत्ता खेलता तो जे आता है, देखो वैसे हमारा पिरामिड मास्टर महाराष्ट्र का जे फर जोशी जी. ये जोशी जी भिवंडी पण हमारा भिवंडी आने का, तो मेरे मिसेस को देखते ही बोलता, अरे देखते ही वो खाना खिलता था. और पत्री जी का मैं एक खासियत बता दूं, उस जमाने में वो जीप में आता था, फ्लाइट में नहीं. जब जीप में आया तो मेरी मिसेस ने सबको खाना परोसता तो पत्री जी पहला ताटी किसको देता था, कार के ड्राइवर को पहला देता था. और 2014 में भावना ऋषि मंगल कार्यालय में हमने पहला प्रोग्राम किया था. उस प्रोग्राम में जब सर का पीए था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, रेड्डी आता है देखो लास्ट में, साई कुमार रेड्डी से मैं पूछा कि शिरडी से गजमाला मंगाऊं क्या, कि वहां कोई भी धर्मगुरु आया तो बहुत बड़ा फूल का माला मंगाते हैं, बाजा बजंत्री रहता है. वो बोलता है कुछ नहीं,
साइलेंट, वो फूल का माला पहनता नहीं, फूल तोड़ने देता नहीं, पैर पड़ने देता नहीं। मौला ये तो हटके है, ये गुरु तो हटके है ना। कभी आप देखा होगा वो पेट पे मारता है, पैर पे मारता है, वो थप्पड़ भी देता है। दैट इज सरप्राइज। तो जब उसने वहां आया था, मैंने 4 कारपोरेटर को स्टेज पे बिठाया था। वो लोग बोले कि 1 घंटा हमारे लाइफ में सरल आसन में बैठ के 1 घंटा हमारे जीवन में कभी नहीं बैठा, ये महापुरुष को लाया भिवंडी आपने करके सभी लोग आज मेडिटेशन कर रहे। और एक मैं सरप्राइज बोलूं, भिवंडी में हमारा 5 स्कूल है सर, वहां 35 और 40% ही एसएससी का रिजल्ट आता था। जब से पत्री जी परिचय हुआ तभी से 7:15 को आपल्याकडे सकाळी प्रेयर होतात ना, सुबह सुबह प्रेयर होता है, उसके बाद 15 मिनट बच्चों ने मेडिटेशन करते हैं। जब से लेके 2004 से लेके अभी तक 100% 10वीं का रिजल्ट है। जैसा मैं बोलते बोलते जाऊंगा, मेरा फुल स्टॉप कामा नहीं रहेगा। इसके लिए जाते जाते फिर एक बार पत्री जी के लिए, जिस रोशनी में उजाला नहीं वो रोशनी क्या काम का, जिनका शरीर में 2 हाथ है, हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के लिए ताली नहीं बजाते तो हाथ किस काम का। धन्यवाद, थैंक यू। नरेंद्र बुदलकर जी, संजय किंग है लास्ट में। कौन से लैंग्वेज? मराठी। दिस इज मराठी महाध्यान महाचक्र। सभी हैदराबाद ट्रस्ट वालों से माफ़ी चाहते हुए मराठी में बात करता हूँ क्योंकि हिंदी में बात करना तो आप लोग पंडित है, इधर थोड़ा सा मराठी इन लोगों में चल जाता है। सर्वजणांना सर्वात आधी पत्रीजींना माझा साष्टांग नमस्कार, स्वर्णमाला पत्रीजी प्रणाम, माझा नमस्कार, तुम्हा सर्वांना नमस्कार। ॲक्च्युली बघितलं तर पत्रीजी आणि माझी ओळख 98 साली झाली। तेव्हा काहीतरी त्यांची एक रेकॉर्डिंग करायचं होतं, ध्यान मृदंगम। इथे एल्ला व्यंकटेश्वरराव म्हणून मोठे मृदंगविष्ट होते, तर त्यांनी सांगितलं अरे इधर उधर क्यों जाना है, आपने मेरे साथ संजय बजाता है तो संजय के स्टुडिओ में जाएंगे। तेव्हा पत्नींची ओळख तर नव्हतीच, रेकॉर्डिंग करायला लागलो तर मग ते म्हणाले की अरे मी माझे सितार इलेक्ट्रॉनिक आहे ना, तर त्यामुळे मी स्टुडिओमध्ये असं पंच करतो आणि सितार घेऊन वाजवतो। तर ते म्हणाले अच्छा आप सितार भी बजाते हैं क्या? मतलब साहब थोड़ा सा बजाता हूँ, तो चलो बजाएंगे। मग त्यांची रेकॉर्डिंग झाल्यानंतर 2 जण वाजवत होते आणि नंतर म्हणाले ते की आता काही बघायचं नाही आहे, तू इकडचे इधर के उधर के कुछ रिकॉर्डिंग काम है, आपको कहीं प्रोग्राम है, ये जब तक मैं बुलाऊंगा तब तक आप आते रहना है, मैं जो दूंगा वो लेना है, मांगना नहीं है। आणि खरं सांगतो की माझ्या आयुष्यामध्ये नाहीतर संजय किणगी कुठल्या एका कोपऱ्याला बसलेला सतारिस्ट होता त्या काळी, पण माझी जी काही कीर्ती व थोडीशी तुमच्या सर्वजणांचे आशीर्वाद मिळून मला करू शकलो मी, आणि त्यांच्यामुळे पुष्कळ फेमिलॅरिटी मला मिळाली आहे। आत्ता USA पण जाऊन आलो, ऑस्ट्रेलियाला पण कार्यक्रम झाले, सगळे लोक तिकडे पण आपले सर्व ध्यानी भेटतात आणि कार्यक्रम होतात। कारण हैदराबाद में संध्याकाळी कहीं शादी में बजाते हैं, कहीं वो तो प्रोफेशनल वो तो है तो बजाना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान सकाळी 5 ते 8 ते ध्यानामध्ये सुरुवातीला आम्ही जवळजवळ 15 वर्ष मी आणि पत्रीजी 2 जणच वाजवत होतो आणि त्यांना ध्यान जगत करना था उनको। यहाँ ध्यान पहले तेलुगु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा था, अब ध्यान जगत जाना है। पत्रीजी कसे थोडे कर्नाटक शिकलेले होते, ते कर्नाटक म्युझिक जास्त येत होतं त्यांना, आणि त्यांना सांगितलं गेलं की ध्यान जगत म्हणजे किंवा नॉर्थमध्ये जायचं असेल, ध्यान इंडिया, ध्यान भारत, तर तुम्हाला हिंदुस्थानी कोणीतरी पाहिजे। तर त्यामुळे तेव्हा त्यांनी पकडलं, अरे ये बंदक पकडलं बस इसके साथ निकलं। आणि मी त्यांच्याबरोबर पुष्कळ वेळा गेलो, प्रत्येक नॅशनल इंटरनॅशनल गेलो आहे, आणि त्यांचा आशीर्वाद माझा सदैव माझ्याबरोबर राहिला। आणि त्यांना ना हे जे बोलतात पुष्कळ लोक सगळ्यांसोबत तर प्रेम आहेच, पण संगीतवाले जे आहेत
त्यांच्यावर जास्त प्रेम करतात ते. कारण त्यांना एक मनामध्ये एक राहिलं होतं की मला संगीत पूर्ण आलं नाही. ते सुरुवातीला तबला वाजवत होते, नंतर ते गात होते आणि नंतर मग त्यांनी फ्लूट पकडली. तर ते कधी म्हणाले मला गुरुबरोबर मिळालं नाही किंवा नंतर मग ध्यान प्रचार करण्यामध्ये त्यांचा वेळ जायचा, त्यामुळे रियाज करायला मिळालं नाही त्यांना. त्यामुळे ती सारखी मनाला खंत होती त्यांना. पण ते आम्ही नंतर आता तो वायलिन उस्ताद गणेश जी आए हैं, तो अब हम कारण नंतर जसं वय माझंही वय जास्त आहे, सर माझ्यापेक्षा 7-8 वर्षांनी मोठे आहेत, तर त्यामुळे थोडे वेळ झाला की ते कृती वगैरे विसरू. कृती म्हणजे त्यांची आपण जसं हिंदुस्थानीमध्ये चीज म्हणतो तसे कृती ते थोडंसं विसरत होते. त्यामुळे त्यांना कोणीतरी पाहिजे होतं. त्यामुळे मग गणेशजी पण ॲड झाले त्याला. आणि नंतर मग हळूहळू करता त्यांची कर्नाटकची जोडी आणि नंतर मग हिंदुस्थानी आमची जोडी. ते आलाप वगैरे सगळे चांगले वाजायचे, पण तबल्यावर थोडंसं सरांना थोडासा प्रॉब्लेम व्हायचा. मग मी म्हटलं साहब बाजू बैठ के आशीर्वाद देतो का, तो ऊपरवाला है करेंगे स्टार्ट, असं म्हणून इतके वर्ष चालू राहिलं. आणि शेवटच्या 1 दिवस अगोदर त्यांना मी बोललो, त्यांना वचन दिलं मी की कोई भी कभी भी कहाँ भी ये जग में मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा, मरते दम तक आपकी सेवा करूंगा. शुक्रिया. थैंक यू. जोरदार तालियां संजीत किंग सर के लिए. मेरे प्यारे दोस्तों, सर ने सिर्फ एक कॉल पे हमें अटेंड किया है. हिंदुस्तान में नहीं थे वो. कुठल्याही प्रोफेशनलांना तुम्ही हायर करतात तर कमीत कमी एका दिवशीसाठी 8,000 ते 15,000 रुपये चार्ज करतात. आज एवढा मोठा कार्यक्रम होतोय, सगळं आर्टिस्टांना पण पे करत आहेत, संजीत किंग सरांना 1 रुपये पे करत नाही. काय प्रेम असेल सरांचं बद्दल, काय संबंध असेल त्यांचं, काय लक्ष असेल त्यांचं. एका कॉलनी आउट ऑफ इंडियावरून ते आले काल आणि एक व्हिडिओ, सुंदर व्हिडिओ, पत्रीजी शक्तीस्थल, त्या व्हिडिओच्या रेकॉर्डिंग पण सर स्वतःही त्यांचा आवाज करून ते व्हिडिओ घेऊन आले रात्री 2 वाजता. थँक्यू सो मच सर. खूप आभारी आहोत आपण. जोरदार तालियां अगले स्पीकर के लिए नरेंद्र मुदलकर जी, जे विश्वभर पूर्ण फिरून ध्यान काय आहे, अनापानसती ध्यान का करायचं, फक्त लेक्चर्स मध्ये नाही, ते गातं, गोष्ट सांगतं, एक्झाम्पल्स बरोबर, आणि सरांच्या लाईफ मध्ये काय चेंज झालीये ते बघत ते शिकत त्यांच्या लाईफ मध्ये ते ऍप्लिकेबल करत त्यांच्या लाईफ मध्ये काय बदललंय ते अति सुंदर मध्ये क्लास सांगतात. आणि आज आपल्या समोर सर उपलब्ध आहात, नरेंद्र मुदलकर सर. थैंक यू वेणु सर. हैदराबाद ट्रस्टी सभी को प्रणाम करता हूँ. ब्रह्मश्री पत्रिका सर के चरणों में वंदन. आप सभी को प्रणाम करता हूँ. माझं नाव नरेंद्र मुदलकर, मी हैदराबादला राहणार. जोशी सर माहीत आहेत मला, भिवंडीचे सर भी माहीत आहेत मला. हां, ते तरी आमचे जुने, रामा मॅडम, रामगोपाल सर, बालकृष्ण सर, संजय सर, किती छान आहे. यहाँ पर आना ही एक बड़ा सौभाग्य है. यहाँ पर आना कितने जन्मों का पुण्य रहने से ही हम इस स्थल पे पैर रख सकते हैं. किसी की मजाल नहीं है यहाँ पे पैर रखने का, किसी की मजाल नहीं है. కొన్ని జన్మల బ్యాలెన్స్ ఉంటే కానీ మనం రాలేము ఇక్కడ. यहाँ आने का सोच जो थॉट आपके माइंड में भी आया ना, वहीं से आपका शुरुआत हुआ है. वो बड़ी क्रांति घट गई आप लोगों के अंदर, बदल गया. क्योंकि चलो बीपी शुगर कम हो जाता है, बैक पेन कम हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर कम हो जाता है, कैंसर, इसके बहाना है. वो तो सर के पास आने का एक बहाना होता है. फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. किसी को भी पूछो आप कैसे हो, बोले तो अच्छे है बोलते, लेकिन वो फेस देके तो मालूम पता चलता है कि क्यों रो रहे मैडम. आप पूछूंगा तो मैं कहाँ रो रही सर, मेरा फेस ही ऐसा है बोले. अंदर इनर रो रहा है आज.
हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा टोटल, बाहर से हम लोग कितना भी मेकअप करेंगे लेकिन भीतर आज हर इंसान रो रहा है। उसकी दवा कहाँ है? कोई डॉक्टर के पास नहीं है, कोई मंदिर में जाने से भी नहीं होता है। कुंभ मेला में लाखों करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन अंदर का जो कड़वापन है कहाँ जाता है वो? करेला को ले जाकर गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी सभी नदियों में स्नान करा के घर पे लाओ, फिर काटो तो वही कड़वापन है। सेम आज लोगों के अंदर वही चल रहा है। आपका शरीर मंदिर जा रहा है लेकिन आप कभी नहीं गए। जिस दिन तक, जब तक आप लोग अपने आप के साथ आप मिलेंगे नहीं, तब तक हमारी जरूरत आपको होती है। जिस दिन आपसे आप कनेक्ट हो जाएंगे, उस दिन से आपकी जरूरत इस दुनिया को होती है। दैट इज पत्री सर। अरे कैसी हस्ती है वो। धुंध जो हवाओं के रुख बदलते हैं, धुंध जो हवाओं के रुख बदलते हैं, चिराग जिनके नाम पर जलते हैं, चिराग जिनके नाम पर जलते हैं। ऐ पत्री कहाँ ला खड़ा किया तूने, ऐ पत्री कहाँ ला खड़ा किया तूने, अब तो बर्फ छूने से भी हाथ जलते हैं, बर्फ छूने से भी हाथ जलते हैं। अरे क्या पर्सनालिटी वो। ऐसे मेरे आज 55 इयर्स का हूं, 20 इयर्स के एज में सर से मैं कनेक्ट हुआ हूं, 35 इयर्स का जर्नी है सर के साथ। क्या कितना पक गए होंगे हम लोग। बॉडी के रग रग में एक एक बूंद में पत्री सर बसे हुए। आज पत्री सर कहीं भी नहीं गए, इस बॉडीज के साथ आज काम करवा रहे हमारे साथ। कैसे कैसे मिरेकल्स है कि हम लोग कैसे कैसे, क्या जर्नी, एडवेंचरस जर्नीज। 1 रुपया नहीं हमारे जेब में जब हम लोग स्टार्ट किए थे मूवमेंट। बैनर के लिए पैसे नहीं रहते थे, पेट्रोल के लिए नहीं रहते थे, किसी को भोजन करवाने की बात ही नहीं थी। लेकिन आज 5 से 6 करोड़ का खर्चा आता है हमारा दिसंबर के प्रोग्राम में। कहां से आ रहा है? सर कभी हाथ फैलाए नहीं, लेकिन आया। यानी सर का जो कार्य है ये वैश्विक कार्य है, दैविक कार्य है, भगवत कार्य है। ये भगवान को पसंद है, भगवान को उतर कर आना ही पड़ा है। पत्री सर के जो साक्षात लक्ष्मी देवी, अन्नपूर्णा देवी, ऐसे देवी देवता सभी उतर गए इसमें। वो व्यक्ति ने एक शक्ति है, उनका संकल्प अच्छा है। सेल्फलेस लव टुवर्ड्स मराठी पीपल, सेल्फलेस लव टुवर्ड्स तेलुगु पीपल, सेल्फलेस लव टुवर्ड्स तमिल पीपल, सेल्फलेस लव टुवर्ड्स यूनिवर्स। कुछ भी नहीं था उनका, सबकी तरह वो भी जी सकते थे, उनकी फैमिली थी। दिन रात पेट के लिए दौड़ने वाले आज हम लोगों को आज विश्व कल्याण के लिए भगाने का एक ऐसा संकल्प हमको दिया है पत्री सर ने। अगर पत्री सर अगर ना मिले होते तो कैसा रहता था मेरा जीवन? बस किटी पार्टीज में चले आते थे, रोज एक फुल बॉटल उड़ाते थे, उससे बढ़कर और कुछ नहीं रहता। टाइम कैसा पास करना है ये सोचना पड़ता था। लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं है, 24 घंटे भी हमको कम पड़ रहा है। इतने क्लासेस हमको बुक होते हैं, इतने हर राष्ट्र में, हर हमारे आंध्रा तेलंगाना में तो ऐसा कोई गांव नहीं है जहां नहीं पहुंचा मैं। क्योंकि जो हमको मिला है वो हमको सोने नहीं देता घर पे। 35 इयर्स में 99% संडे के दिन भोजन नहीं किया मैं घर पे। मेरी फैमिली यही है, मेरी बेटी है, मेरे मिसेस, पूछ सकते उनको। सन्यासी नहीं है हम लोग। एक भी कंप्लेंट है क्या उनके पास? ना गुरु के पास है, ना पत्नी के पास है, ना बच्चों के पास। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। इतना बैलेंस से मैं रहता हूं। हम सन्यासी नहीं है। फैमिली को संभालते हुए, बिजनेस को संभालते हुए, वैश्विक कार्य को संभालते हुए, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए फिर अपने आप को संभालना ही एनलाइटनमेंट है और कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा कार्य कर कर भी कुछ नहीं करे जैसा सिंपल रहते हैं। सिंपल लिविंग है थिंकिंग। बड़े बड़े तूफान आकर बड़े बड़े झाड़ उड़ जाते हैं, लेकिन घास 100 तूफान भी आएंगे तो घास उड़ता नहीं कभी। एक घास की तरह, तिनके की तरह सर हमको जीने की रास्ता बताए। बस वो है
दैट इज पिरामिड मास्टर। माधवी मैडम को क्या जरूरत है आज, वेणु सर को क्या जरूरत है, टोटली वो डेडिकेटेड है इसके लिए। सब कुछ छोड़कर इस कार्य में इतना डेडिकेटेड होके जो हम लोग काम कर रहे, ऐसी कौन सी शक्ति हमसे करवा रही। यहां तक आप लोग आए, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, ये बहुत अच्छी बात है। एक एक मोमेंट यहाँ का आप यूटिलाइज कीजिए, यहाँ का भोजन, यहाँ का एनर्जी, यहाँ का वातावरण, इसको एंजॉय करो, इसको सीखकर इस विचार को साथ लेकर जाओ। और 35 साल पहले वो जो बॉल आनापानसती का बॉल पत्री सर फेंके तो मेरे घर पे आया था। मैं कम से कम 20 साल पहले 10 लाख लोगों को लेके उनके घर पे ले गया वो बॉल को। ऐसा ये बॉल आज आपके पास आ रहा है। आप घर में बिरवा में मत रखना उसको, पूना वाले पूना में, नागपुर वाले नागपुर, बॉम्बे वाले बॉम्बे, उसको थ्रो करने का काम करना। पत्री सर को सबसे ज्यादा पसंद कार्य एक ही था कि उस बॉल को थ्रो करो, फेंकने का काम करो। उसके अंदर ही आपका सर्वांगीण विकास होता है। शारीरिक आरोग्य, मानसिक बल, बुद्धि की प्रबलता इतना स्ट्रांग हो जाते हैं। वो क्लासेस कर करके हम लोग इतना स्ट्रांग हुए। पहले तो आपका होमवर्क है, सुनना है, पहले सुना हुआ सुनो 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 सुनो। पीएमसी हिंदी है, मराठी है, तेलुगु है, इंग्लिश है, सब कुछ है। इतना मटेरियल रेडी है अपने पास। कितना सुनते हो उतना सुन सुनकर आपके जीवन को एक शेप आता है। उसके बाद उसको थ्रो करने का काम करो। उसको फेंकते 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 एक मुदलकर की तरह बन सकते आप भी। क्यों नहीं बन सकते? एक पत्री सर की तरह हम क्यों नहीं बन सकते? द्रौपदी बुलाए तो कृष्ण भगवान आए, हम बुलाए तो क्यों नहीं आते? वो दम हमारे पास नहीं है। बस नेक्स्ट मैं यहीं रहूंगा, फिर कंटिन्यू हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे, हम सब मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अन्ना। यहाँ पर इस प्रोग्राम में पत्री जी मौजूद है। एक निदर्शन है, पत्री जी स्टेज पे क्या करते हैं, पहले सबसे बात करवाते हैं, इसके बाद में पत्री जी बात करते हैं। हम जब तक अपना सबके बातें खत्म नहीं हुए, अपना प्रोजेक्टर सपोर्ट नहीं किया, जैसे खत्म होने वाला है, प्रोजेक्टर रेडी हो गया। नाउ पत्री जी इज रेडी टू गिव हिज मैसेज। वेलकम पत्री जी। Great wives. Sati is wife. Okay. क्या हुआ? उसका हस्बैंड का नाम है सत्यवान, ठीक है ना? वो अपने पति के लिए पूरा पति ही भगवान है, समझे? तो ऐसा चल रहा, सिलसिला चल रहा। तो पति का उसका समय आ गया जाने का।
तो 2 यमदूत आ गए उसको लेके जाने के लिए, आत्मा को। ये सती सावित्री देख ली उसको, दोनों को। क्या हो रहा है इधर? आप कौन होते हैं? हम यमराज के भट्ट हैं, आपके पतिदेव का समय हो गया है, टाइम हो गया है, हम उसको लेके जाने का है। मेरा पति है वो, आप कौन होते हैं लेके जाने वाले? ये हरगिज़ संभव नहीं। नहीं, ऐसा मत करें माँ जी, आपको नमस्कार। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा ड्यूटी हमें करने देना। हम आप सिर्फ हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे आदेश में जाके उनको लेके आ जाओ। नहीं, तो बस बहुत बहस हुई। वो दोनों बट निराश होकर चले गए, अपने बॉस को रिपोर्ट करे, यमधर्मराज को। हम गए थे, बहुत हुआ, हम बहुत ट्राई कर, फिर भी हमारा संभव नहीं तो मैं ही जाओ, चलो। तो यमधर्मराज आ गए और सती सावित्री देख ली उसको। अब तू आ गया तू, पहले दोनों को भेजा, अब तू आ गया तू। तुझसे क्या होगा? तुझसे होगा क्या? मैं कौन हूं मालूम? मैं सती सावित्री हूं। मेरे पति को कोई भी नहीं ले सकता। यमधर्मराज बोले ऐसा नहीं होता बाबा, ये रूल्स के खिलाफ है, उसका टाइम हो गया। अच्छा, तो मैं आया हूं, उसको लेके जाने का है। नहीं मतलब नहीं। अच्छा ठीक है, यमधर्मराज बोला अच्छा ठीक है, आपका ही जीत हो गई। जब मेरे पास आप आते हैं ना, मैं आप में देखूंगा। आप तो कभी तो कभी मेरे पास तो आने वाले हैं। कैसे नहीं आएंगे आप मेरे पास? मैं आपके पास आया, आप इनकार किए, आप मेरे पास आएंगे तब मैं आपको देख लूंगा। चले गए यमधर्मराज। फिर थोड़े दिन चले गए, ये भी मर गई, वो पति भी मर गया, दोनों भी मर गए। कैसे नहीं मर गए? यमधर्मराज बैठा है, तो एक औरत आ गई उधर से। आओ 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 आओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं इधर। सती सावित्री गई, पति किधर है? कहा नहीं मालूम। तो आ गई? हाँ मैं आ गई। चित्रगुप्त को बुलाया, उसका असिस्टेंट ने, चित्रगुप्त, इसका अगले 3 जन्म लिखो। इसको स्त्री के शरीर में जन्म लेना, अति सुंदर होना, अति सुंदर युवती होना चाहिए, और शादी होना चाहिए, 3 दिन के बाद पति मर जाना। ऐसा 3 जन्म उसको लिखो। तीनों जन्म में इमीडिएटली आफ्टर शी गेट्स मैरिड विधवा होना चाहिए, लिखो इसको। ये अपने पति को छोड़ने का राजी नहीं है। अपने आप को क्या समझ रहे? 3 जन्म स्त्री के शरीर में जन्म लेना चाहिए, वेरी ब्यूटीफुल लेडी, शादी होना चाहिए, 3 दिन में पति मरना, तीनों जन्म में। लिखो इसको साले का। मुझे डराती है, मुझे ना करती है। ये है स्टोरी। 3 जन्म उसको आना पड़ा, तो कौन जानता है ये? ना ही पिछले जन्म को जानता, ना ही आगे वाले आने जन्म का। क्या बेवकूफ है सभी का। सो कसं होतं मेसेज? काय कळलंय? काय कळतंय? म्हणजे जेवण करायचंच नाही का? म्हणजे अजम केलं की वॉशरूमला जायला लागेल, त्याचा अर्थ असं आहे का? मग बघा, काही करा,
कर्माने तुम्ही भागू शकत नाही. तुमचं कर्म तुम्हीच क्रिएट करतात. सो यू आर द क्रिएटर ऑफ युअर ओन रियालिटी. सो माय डिअर फ्रेंड्स, जोरदार तालिया पत्री सरांना, द फाउंडर ऑफ ब्रह्मर्षी सुभाष पत्रीजी, द प्रेमिनल स्पिरिच्युअल सोसायटीज मुवमेंट. एवढं ब्युटिफुल मेसेज, पहिला दिवस तुम्ही क्रिएट केले म्हणून तुम्ही इकडे प्रेझेंट आहोत. माझं नातेवाईक आले नाही, माझे मित्र आले नाही, माझे फ्रेंड्स आले नाही, माझी बहीण आली नाही, माझं मिस्टर नको म्हणत होते, माझे मुलं नको म्हणत होते, तरी पण मी आलो इकडे. तर इकडे आले तर बॉडीनी, माइंडनी, सोलनी इकडे प्रेझेंट असायचं. ओंकारेश्वर, हैदराबादला टूर किंवा दुकडे काय चालू आहे, घरी काय चालू आहे, बालचं काय चालू आहे ते नाही. सो माय डिअर फ्रेंड्स, लेट्स बी हियर फॉर 5 days with your body, mind, soul. आगे बढ़ते हुए, so we have a beautiful dance, the welcome dance for today from नरेंद्र मुदलकर के बच्ची. So थोड़ा इंट्रोडक्शन उनके मुंह से सुनेंगे हम. मेडिटेटर है, उनके नाम वो कैसे ये ध्यान में आए, देन हम डांस की ओर बढ़ेंगे. क्योंकि हम डांस देखते हैं, कलाकार का परिचय नहीं होता कहीं. पहले कलाकार का परिचय होना बहुत जरूरी है. 2 वाक्य मैडम. जोरदार क्लैप करेंगे संस्कृति मुदलकर के लिए. मेरे को एक लड़का एक लड़की है, दोनों को 8 years का गैप है, लेकिन सेम डेट सेम टाइम. नहीं, ये यूनिवर्सल कैलकुलेशन है, अपना नहीं. जस्ट आई सरेंडर हुआ हूँ. मेरा लड़का गिटारिस्ट है, ये कुचिपुड़ी डांसर है. 3 days की बेबी थी, पत्री सर उठाकर बोले बहुत बड़ी डांसर बनेगी है. आज हम लोग देख रहे, गिनीज रिकॉर्ड में आ गया उसका नाम. थैंक यू. सभी को प्रणाम. मैं संस्कृति मुदलकर बोल रही हूँ. मैं ऑलमोस्ट 15 साल के ऊपर से डांस सीख रही हूँ कुचिपुड़ी, गुरु श्रीमती वाणी रमना के गाइडेंस में. एंड देन रंग प्रवेशम, इट्स लाइक अ वेरी मेजर परफॉर्मेंस इन अ डांसर्स लाइफ, वो ख़त्म हुआ. एंड कुचिपुड़ी में डिप्लोमा करी एंड आई एम अ बी ग्रेडेड आर्टिस्ट फ्रॉम दूरदर्शन. वो छोड़ के 3 साल पहले आई स्टार्टेड एन एकेडमी में बच्चों को भी सिखाती हूँ. आई टेक ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो. ऑलमोस्ट लाइक 50 to 60 बच्चे हैं मेरे पास इंस्टीट्यूट में. और एक 4-5 months बैक ऋषिकेश में ध्यान महायज्ञ हुआ था ना, उसमें भी करी थी. और वहाँ से ऑलमोस्ट 3-4 मेंबर्स ज्वाइन हुए थे ऑनलाइन में. तो आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम हरियाणा, बैंगलोर, महाराष्ट्र से भी है मेरे पास बच्चे. आई टेक ऑनलाइन क्लासेस. एंड देन वो छोड़ के सुबह आई वर्क एट एक्सेंचर कंपनी. सुबह वर्क फ्रॉम होम ही रहता है मेरा. सुबह लैपटॉप के सामने, फिर शाम में बच्चों के साथ रहती हूँ. सो दिस इज़ माई होल स्केड्यूल. आज भी एक्चुअली वही पड़ा है मेरा लैपटॉप. आई डिडंट टेक एनी लीव. वो ये सब मैनेज कर रही हूँ. सो हाउ डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? मैं रोज़ मेडिटेशन करती हूँ और बच्चों से भी मेडिटेशन करवाती हूँ. सो दिस इज़ माई सीक्रेट ऑफ दिस जर्नी. थैंक यू.
क्या तालीमध्ये पण कंजूसी का? कसं वाटलं? कुठून आली कला? मेडिटेशन. आपल्या आयुष्यामध्ये कुठलीही कला बाहेर काढायला स्वतःला भीतीवरून बाहेर यायला लागतं, स्वतःला कनेक्ट व्हायला लागतं. ध्यान एक असंच एकच मार्ग आहे जे कला तुमची आतून बाहेर काढू शकते. सो जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच. कार्यक्रम को आगे बढ़ा. आई इन्वाइट जोशी सर एंड टीम. सगळ्यांचं नाव अनाउन्समेंट होणार आहे. फक्त 2-2 मिनिट आपण आपल्याबद्दल, आपण कुठून आले आहोत, आपण कोण आहोत, कसं ध्यानमध्ये आले आणि आपला एक्सपिरियन्स काय आहे, फटाफट लवकर आपण आपलं सगळं इंट्रोडक्शन एकामेकांशी करून घेऊया. जरी तुम्ही बॉम्बेचे असले आणि तुम्हाला माहीत नाही की बॉम्बेकडून कोण आलेलं आहे, असं ग्रुपचं इंट्रोडक्शन होऊन जाईल आणि तुमचं सगळं रेकॉर्डिंग लाईव्ह टेलिकास्ट होते. सो मॅम प्लीज, जोशी सर प्लीज.
पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. तुम्ही म्हणाल की आत्ताच आमचं सगळं स्वागत झालं आहे, सगळ्यांचं झालं, आमचं परत स्वागत कशा करता. तुमचं स्वागत आणि अभिनंदनसुद्धा, कारण आपला हा जो कार्यक्रम आहे, तुमच्यापैकी बऱ्याच लोकांच्या मनात असा विचार आला असेल, अरे पण एवढेच लोक महाराष्ट्रामध्ये, मराठी लोक तर करोडो आहेत आणि फक्त महाराष्ट्रात तिथे जगभर मराठी माणूस पसरलेला आहे, मग एवढेच लोक कसे काय. तर मित्र हो, मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की तुमची निवड पत्री सरांनी केलेली आहे. कारण आत्ताच सरांनी सांगितलं त्यांचा अनुभव की तुमची लाख इच्छा असेल पण इथे येणं, हा कार्यक्रम शरीर, मन, बुद्धी आणि आत्मा यांच्या सोबतीने या कार्यक्रमात भाग घेणं, याला भाग्य लागतं आणि ते भाग्य आपल्याला फक्त पत्री सरांच्या आशीर्वादानेच मिळू शकतं. मी हे का म्हणतोय याचं कारण असं आहे की तुम्ही जरी आत्ता इतकेच लोक असलात तरी जसं आपल्याकडे म्हणतात, एक मराठा लाख मराठा, तसं एक मराठी पिरॅमिड मास्टर हा 11 लाख पिरॅमिड मास्टर आहे. त्याच्यामुळे जगभर ध्यानाचा प्रचार आणि प्रसार करणं, पत्री सरांच्या जीवनाचं सार, ध्येय एकच होतं की आनापानसती पिरॅमिड ध्यानाचा प्रचार आणि प्रसार करायचा. आणि ते काम त्यांनी आता आपल्यावरती सोपवलेलं आहे आणि ते आपल्याला पुढे न्यायचं आहे. म्हणून तुमचं अभिनंदन, तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा आणि तुमचं मनपूर्वक स्वागत. आता हां, वामू सर, माधवी मॅडम है की, जरा बोला. और वेणु सर है, एक मिनट. आइए आइए मैडम जी. नहीं आप बैठिए 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 आप. हमने एक मराठी में किताब पब्लिश की है, ध्यान परिचय. नहीं आप बैठ के कीजिए, खड़े रहने की जरूरत नहीं. हाँ ओके, कुछ नंबर. सो हम बुक रिलीज करने वाले हैं. बुक का इंट्रोडक्शन सर से जानेंगे, जोशी सर से. सर बुक से इंट्रोडक्शन प्लीज. ध्यानाचा प्रचार आणि प्रसार करणं सोपं जावं. तुम्हाला आता मी सांगितलं की आपल्याला जगभर ध्यानाचा प्रचार आणि प्रसार करायचा आहे. आपण मराठी आहोत म्हणून मराठी भाषेत करायचं आहे. तर त्याच्याकरता आपण एक पुस्तक लिहिलेलं आहे छोटंसं, आनापानसती ध्यान परिचय. त्या पुस्तकामध्ये पत्री सरांची माहिती आहे, पत्री सरांच्या शक्तीस्थळाबद्दलची माहिती आहे आणि आनापानसती ध्यान म्हणजे काय, ते कसं करायचं, काय करायचं, त्याचे काय फायदे आहेत, अशी सगळी माहिती, इत्यंभूत माहिती. म्हणजे ते पुस्तक कोणीही वाचलं की ज्याला ध्यानाबद्दल माहीत नाही, जो देवपूजाच करतोय फक्त, अशा माणसाला सुद्धा ध्यानाची पूर्ण कल्पना येऊन तो ध्यान करायला तयार होईल, असं हे पुस्तक आहे. तर हे पुस्तक आज मैडमच्या हस्ते आपण पब्लिश करणार आहोत. मैडम के हाथ से हम इसका विमोचन कर रहे हैं आणि तुम्हाला प्रत्येकाला एक पुस्तक देण्यात येईल. तशीच एक आपल्याकडे एक पिरॅमिड कॅप आहे. कारण पत्री सरांनी काय सांगितलं आहे, पिरॅमिड ध्यान करा म्हणून. पिरॅमिड ध्यान कशाला म्हणतात
की पिरॅमिडच्या ऊर्जेत ध्यान करा, म्हणजे पिरॅमिडच्या खाली असं आतमध्ये बसून करा, पिरॅमिडची टोपी घालून करा, नाही तर पिरॅमिड हँग करून करा. तर त्या पिरॅमिड ऊर्जेचा पण आपल्याला प्रचार आणि प्रसार करायचा आहे. म्हणून आपण एक पिरॅमिडची कॅप पण केलेली आहे. आणि पत्री सरांनी, तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना, की 1 लाखाहून जास्ती पुस्तकं, जवळजवळ 1.5 लाख पुस्तकं आध्यात्मिक गुरूंची सगळ्या जगातल्या वाचली आहेत. आणि त्यांनी फक्त 50 पुस्तकं लिहिली आहेत. त्या पुस्तकांचं मराठी, हिंदी, इंग्लिश वेगवेगळ्या भाषांमध्ये भाषांतर झालेलं आहे. तर त्यातलं एक पुस्तक तुम्हाला देण्यात येईल. हे ध्यान परिचयचं पुस्तक तुम्हाला देण्यात येईल आणि ती पिरॅमिडची कॅप देण्यात येईल. तर आता तुम्ही आधी आपण पुस्तकाचं विमोचन करूया. वेणूजी आई आई गौरी समेत गिरीश शिवा चिदंबरनायक तुम्बुरुनारद सेव्य शिवा प्रियाष्टदिगीश्वर योगी हृदि प्रियवास शिवा. पाटील सर, विजय पाटील सर. आपण काय करणार आहोत, प्रत्येक पिरॅमिड मास्टरनी यायचं आहे. फक्त जे फॅमिली बरोबर आले त्यांची फॅमिली त्यांनी एकत्र यायची आहे. प्रत्येकाने आपलं नाव सांगायचं आहे आणि प्रत्येकाने आपण कुठून आलो ते सांगायचं आहे. आणि थोडक्यात आपण ध्यानात कसे आलो त्याच्याबद्दल सांगायचं आहे. हां, सर्वांना का याचा उद्देश असा आहे की तुमची एकमेकांना ओळख होईल. कारण आपण वेगळ्या ठिकाणावर आलेत, एका गावातल्या असलो तरी हे एकमेकांना ओळखत नसणार. म्हणून आपण हे असं करतो. त्यामुळे आपण सगळ्यांचा परिचय होईल आणि आपण सगळे एक कुटुंब आहोत, वसुधैव कुटुंब. तर त्या कुटुंबाची आपल्याला ओळख पाहिजे. आणि आता पुढचे 5 दिवस आपण एकत्र कुटुंब म्हणूनच राहणार आहोत. आपल्या घरी आपण राहतो आहोत. हा आश्रम आहे, त्याच्यामुळे इथे ज्या सोयी गैरसोयी असतील त्याचा आपण आनंदाने स्वीकार करायचा आहे. आणि हे बघत बसायचं नाही, आपल्याला त्यात पूर्ण सहभाग घ्यायचा आहे. कारण पत्री सरांनी ही PSSM सुरू केली, पिरॅमिड स्पिरिच्युअल सोसायटी मुवमेंट. ही कोणाची चळवळ आहे? ही लोकांनी चालवली चळवळ आहे, लोकांची चळवळ आहे. ओके मॅडम. सो फ्रेंड्स, पहिलं नाव आहे मानसी गोसावी मॅडम. त्यांची फॅमिली असेल मानसी गोसावी मॅडम, प्लीज स्टेजवर या. सोलो असतील तर सोलो या, फॅमिली असेल तर फॅमिली या. नमस्कार, माझं नाव मानसी गोसावी आहे आणि मी मुंबईला डोंबिवली इथे राहते. आणि माझा ध्यानाचा अनुभव किंवा माझा ध्यानामध्ये यायचं, मी ज्या वेळेला अशीच माळ जाप वगैरे जसं आपण करतो तशी मी करायची. आणि तेही मी अगोदर देव किंवा देवाच्या मंदिरात जा वगैरे असं काहीच करायची नाही. पण सुरुवातीला मध्यंतरीच्या काळामध्ये कोरोनाच्या टायमिंगला माळजाप वगैरे करायला अचानक सुरुवात झाली होती माझी. आणि थोडे महिने केले आणि त्याच्यानंतर ती सुटायला लागली माळ माझ्या हातातून. आणि त्याच्यानंतर
ही माळ का सुटते माझ्या हातातून, माझं काहीतरी चुकतंय का, किंवा माळजाप व्यवस्थित होत नाही आहे का, असे प्रश्न मला पडायला लागले. त्याच्यानंतर थोड्या दिवसांनी आपण मोबाईल तर असतो आपला चालू, आणि कोरोनाच्या टायमाला आपल्याला शांतता हवी असते म्हणून मोबाईल थोडा वेळ घेतला, काय केलं, त्याच्यानंतर PMC हिंदी मला दिसायला लागलं, की त्याच्यानंतर व्हिडिओ आपले जवळ यायला लागले PMC हिंदीचे. मग ध्यानाच्या बद्दल माहिती अशी आपोआप माझ्या स्पिरिच्युअल लाईफ माझी तिथून सुरू झाली. आणि नंतर मला समजलं की मुलुंडला जवळच, मी लांब शोधते, मुलुंडलाच पिरॅमिड सेंटर आहे आपलं. मग तिथून मला श्रीवल्ली मॅम, ईश्वरी मॅडम, सुकन्या मॅडम अशा सगळ्यांची ओळख झाली आणि माझा ध्यानात प्रवेश झाला. आणि नंतर कळलं की मला स्पिरिच्युअल लाईफमध्ये एंट्री झाली आहे माझी, आणि सगळं ही ध्यान जगत आहे. असं नाही आहे की आपण माळजाप करतोय किंवा देव आपल्याला हे करतोय, लांब करतोय, असं काही नाही आहे. तर हा ध्यानात माझा प्रवेश आहे. आणि त्याच्यानंतर सुरुवात झाली मला ध्यान शिकवायची, आणि आता मी डोंबिवलीला आनंदनगर गार्डनमध्ये ध्यान शिकवते. तुम्ही सर्वांनी तिथे या, जवळपास मुंबईला राहणाऱ्याने प्रत्येकाने डोंबिवलीत यावं. थँक्यू. थँक्यू मॅडम. नेक्स्ट आहेत रेखा मदनकर आणि त्यांची फॅमिली. प्लीज मॅडम स्टेजवरती या. फॅमिली मेंबर्स सर्व. ऑल फॅमिली मेंबर्स, रेखा मदनकर अँड फॅमिली. मी रेखा निळकंठराव मदनकर. मी नागपूर जिल्ह्यामध्ये काटोल तालुक्यात पारटशिंगा या गावामध्ये राहते. आणि मी 1 वर्ष 10 महिने झाले मी ध्यानामध्ये यायला. तर मी ध्यानामध्ये अशी आली की माझा मुलगा सौरभ मदनकर याला साईट मिळाली माझ्या गावाजवळच. हा पुण्याला असतो पण याला साईट मिळाली गावाजवळच. तर तो तिथे राहिला 4 महिने आमच्याकडे जवळ घरीच. तर काय झालं, आम्ही आधी त्याला खूप असं म्हणजे तुला म्हणजे काम करावंसं नाही वाटत म्हणून तू हातात हात टाकून डोळे लावून बसला राहते वगैरे असं आम्ही बोलायचं घरी त्याला. पण मग जेव्हा मला नात झाली, माझ्या मुलीला मुलगी झाली, आणि मग आम्ही सगळे एकत्र घरातच मुलगी आणि तिला टाकायचं, आणि आम्हाला हा ना सौरभ जबरदस्तीने बसवायचा. अगं बस बस. आधी खूप असं वाटायचं की खूप टेन्शन कंटाळा वाटायचा त्याचा. पण हळूहळू सवय झाली. आणि सवय होता होता काय झालं, मला अनुभव यायला लागले. अनेक मला अनुभव आले. आणि परत माझी जी प्रकृती होती, खूप माझं वजन होतं 76 किलो, आता 60-62 किलो असेल, एवढं वजनही कमी झालं. आणि माझी प्रकृती ही सुद्धा हळूहळू चांगली व्हायला लागली. एनर्जी वाढायला लागली, ऊर्जा वाढायला लागली माझ्या शरीरात. आणि माझी जी बीपीची गोळी 8-9 वर्षापासूनची होती ती अजिबात मार्च महिन्यापासून, आता मार्च महिना आला तर 1 वर्ष पूर्ण होईल, एवढे दिवस झाले, म्हणजे 10 महिने पूर्ण झाले गोळी बंद व्हायला. असे मला अनेक अनुभव आले. पण एक महत्त्वाचा अनुभव मी सांगते, आणि तो मी आमच्या गृहलक्ष्मीमध्येही शेअर केला होता कुलकर्णी सरांजवळ. कुलकर्णी सर म्हणाले की 2014ला आम्ही पितामह पत्रेजींना म्हटलं होतं की कोण निवडून येणार आहे. तर त्यांनी सांगितलं होतं म्हणे की मोदीजी. तर मी म्हटलं सर माझाही असाच अनुभव आहे, आणि तो मी त्यांच्याजवळ शेअर केला. आणि शेअर केल्यानंतर माझ्या गावातले 11 लोक तयार झाले आणि सगळे माझ्यासोबत आले. आणि काही लोकांची इच्छा खूप होती यायची, पण आता परीक्षेचा काळ असल्यामुळे ते येऊ नाही शकले. तर आता आमच्या महाराष्ट्रामध्ये इलेक्शन झालं विधानसभेचं. त्यावेळेला आमच्या इथे असं ऐकवत होतं की चरणसिंगजी ठाकूर उभे राहणार आहे, असं ऐकवत होतं फक्त. पण तिकीट मिळायची होती. त्याच्या आधीच काय झालं, मला असं ध्यानामध्ये नेहमीप्रमाणे मी सकाळी ध्यानाला बसली 5 वाजता, रोजच बसते. कधी एखाद्या वेळेला बाहेरगावी वगैरे किंवा कधी एखाद्या वेळेलाच नसते, पण बहुतेक मी बसतेच.
तर अशी मी बसली होती. आमच्या इथं अणुसया माता, जसं शेगावचे गजानन बाबा आहे, तसं त्यांचे जसे अनुभव आहे तसे आमच्या पारडशिंग्यात अणुसया मातेचे अनुभव आहे. तर अणुसया माता अशा खाली बसल्या होत्या. चरणसिंगजी ठाकूर असे उभे होते हात जोडून. आई असा आशीर्वाद देत होत्या. मी अचानक माझ्या तोंडातून शब्द निघाला की तिकीट तर मिळालीच नाही, एवढंच मी ध्यानात बोलली. म्हणजे कसं निघालं ते मला काही ध्यानातलं म्हणजे एवढं आठवते मला. आणि खरंच त्याच्यानंतर त्यांना तिकीट मिळायच्या अगोदर आपले काय नाव त्यांचं देशमुख साहेब, तर त्यांनी आमच्या घराजवळच म्हणजे माझ्या गावाला घराजवळच सभा घेतली की त्यांनी सांगितलं की 100% मला तिकीट मिळणार आहे आणि मला तुम्ही प्रचंड बहुमताने निवडून द्या. मग मी हा अनुभव आधीच माझ्या गावातल्या 2-4 लोकांजवळ शेअर केला, मी माझ्या घरातही शेअर केला. तर ते का म्हणाले, तुम्ही तर म्हणत होत्या की तिकीट मिळणार आहे म्हणून, आणि आता हे आशिष देशमुख यांची सभा झाली आणि हे असं म्हणून राहिले. मी म्हटलं थांबा, हे सगळं बरोबरच होणार आहे, आई काही आपल्याला खोटी बातमी देणार नाही. तर खरंच मी म्हणते की खरंच त्यांना तिकीट मिळाली 2-3 दिवसानं आणि ते प्रचंड बहुमताने निवडूनही आले. तेव्हा लोकांचा एवढा अनुभव बसला की त्यांनासुद्धा असं वाटते की आपणसुद्धा आता म्हणजे मॅडम सांगते हे काही खरं नाही आहे, खोटं नाही आहे, तर आपण सुद्धा ध्यानात यावं. आणि कधी न ध्यान करणारे लोक माझ्या गावातले इथे आहे. चोबितकर सर, मॅडम उभे व्हा दे. हां हो का, बरं ठीक आहे बसा तुम्ही. हां नाही माझ्यासोबत काही जेंट्स आले मॅडम. बरं ठीक आहे, अच्छा. तर हे लोक सगळे आले. माझे हे 2-4 अनुभव आहे, पण आता वेळ होईल म्हणून मी सांगत नाही. ब्रह्मश्री पितामहा ब्रह्माजी को कोटी कोटी प्रणाम. माझ्या सौरभराव मदनकर आहे, ते माझे जावई आहे. आलेच माझे जावई आले, माझी मुलगी पण आली. त्यांचं लग्न 29 फरवरीला झाला आणि त्यांना आम्हाला इन्व्हिटेशन दिला की 5 तारखेला बिप्ती मॅडमचं प्रोग्राम आहे, तर तुम्ही या. आम्ही त्या प्रोग्राममध्ये सामील झालो. नंतर आम्ही मेडिटेशनला कार्यक्रम सुरू केला. पण आम्हाला एवढा अनुभव आला आहे त्याचा की आमचे जावई पण म्हणते ते, आई तुम्ही करता का मेडिटेशन, आई करता का, हो करते आहे. पण मेडिटेशनला मी 2 टाईम, एक टाईम सकाळी करायची, एक टाईम संध्याकाळी करायची. पण त्यांच्यामध्ये पण मला अनुभव आला आणि जे मला वेदना होती ती माझी वेदना कमी झाली. पण भरपूर अनुभव आला मला त्यांच्यापासून. थँक्यू सर. माझं नाव रेखा राजेंद्र खरबडे, तालुका काटोल, जिल्हा नागपूर. मी तालुका नागपूर, जिल्हा. मी पहिल्यांदाच आलेली आहे इथे. माझं नाव अंजली शिश्र झुले, पारळशिंगा राहते, यांच्यासोबतच आली आहे मी. मला मॅडमच्या यानं अनुभव आला आहे, त्यांच्यासोबत मी ध्यान करत आहे. मला आईचं पण दर्शन झालं आहे, अनुसमातेचं पण. आणि माझं शरीर असं समोर बसलेलं दिसलं, असं शरीर आणि लख प्रकाश असा निघताना दिसला. तर यांच्या इकडे असं मला 2-3 वेळा असे अनुभव झाले आहे. कधी 3 नेत्र दिसलं शंकरजीचं, असं मला येऊन दिसतच असते, मी करत असते, तुम्हाला दिसते ह्यामध्ये. ठीक आहे. थँक्यू मॅडम, थँक्यू फॉर शेअरिंग. फ्रेंड्स, आपण थोडा टाईम घ्यावा प्रत्येकाने. इंट्रोडक्शन करा स्वतःचं, ध्यानात कधीपासून आलेत आणि छोटासा एक महत्त्वाचा अनुभव तुम्ही सांगा, जेणेकरून आपण आपला टाईम सेव्ह करू शकतो. नेक्स्ट आहेत हेमलता महाजन मॅडम. त्यांची फॅमिली असेल तर ते सर्व स्टेजवर या. हेमलता महाजन. बा तुमचा परिचय द्यायचा आहे आणि फॅमिलीतल्या एका माणसाने त्याचा अनुभव शेअर करायचा आहे.
कारण प्रत्येकाचा अनुभव आपण आत्ता ऐकत बसलो तर आपला वेळ बराच जाणार आहे. आणि दुसरी गोष्ट, आपण रोज सकाळी आपापले अनुभव शेअर करण्यासाठी वेळ दिलेलाच आहे, त्याच्यामुळे आत्ताच अनुभव शेअर करायला पाहिजे असं नाही. हॅलो, माझं नाव सौ हेमलता भगवान महाजन. आम्ही प्रॉपर जळगावचे आहेत, चोपडा तालुक्यात राहतो आणि आता हल्ली मुक्कामचा पुण्याला आहे. मी एवढंच बोलायची. प्रथम आपण सर्वजण जय हो पत्रीजी, जय हो पत्रीजी, जय हो पत्रीजी. मी भगवान नारायण महाजन, चोपडा इथे परमनंट असतो आणि कात्रज पुणे इथे मुलांजवळ एका मी आलेलो आहे त्यांना नातवांना सांभाळायला. आम्हाला ही जी मुलगी आमची देवी आणि आमच्यासोबत आलेली आहे ती एरंडोलला असते. तिने आम्हाला ह्या PMCमध्ये जॉईन केलेलं आहे आणि आम्हाला वेगवेगळे अनुभव आलेले आहेत. ते अनुभव आम्ही वेळोवेळी सकाळच्या ग्रुपला शेअर करत असतो. आपले खूप खूप धन्यवाद आम्हाला बोलण्याची संधी दिली. थँक्यू. सर्वांना आत्मवंदन. माझं नाव देवयानी कृष्णा महाजन. मी जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यात राहते. मी 2021ला डिसेंबरमध्ये मास्टर बनो या प्रोग्रामपासून PMCला जोडली गेली आहे. त्यानंतर मी हडूळ JTTP वगैरे असे वेगवेगळे क्लासेस केले. नंतर माझं योगा असल्यामुळे मी एका संस्थेसोबत काम करत होती योगाचं. मग नंतर जोशी सरांची जशी ओळख झाली त्या म्हटलं की ध्यानही शिकवा. मग योगा प्लस ध्यान असं त्या संस्थेसोबत मी काम करत होती. मग काही कारणास्तव संस्थेने टाईप सोडला. मग मी माझे स्वतःचे क्लासेस चालू केले 3 जानेवारी 2023ला. मग ओपनिंग ऑनलाईनच ठेवलं. जोशी सरांनीच ओपनिंग केलं. तेव्हा सरांनी सर्व सांगितलं की अष्टांग योग आणि ध्यान. तर ते लोकांना खूप आवडलं आमच्या इथल्या प्रॉपर सर्वांना. मग मी क्लासेससोबतच ध्यान शिकवायला लागले. मला तर भरपूर अनुभव आले, पण जेही साधक आले योगा शिकत शिकत ते ध्यानही करू लागले. खूप अनुभव वेगवेगळे आहे, आता शेअर नाही करू शकत, वेळ कमी असते तेवढ्यात. थँक्यू. थँक्यू मॅडम अँड सर. नेक्स्ट आहे हेमलता देधिया अँड फॅमिली. त्यांच्या फॅमिली आहेत. या मॅडम. सर्वांना आत्मवंदन. मी हेमलता चंपक देढिया आणि मुंबई वाशीत राहते आणि मी कच्छी जैन आहे व्यवहाराने, मात्र मी एक ध्यानीच आहे. आणि जोशी सरांनी जसं सांगितलं की इकडे ज्या पत्री सरांनी बोलवले तेच येऊ शकता, हे खरं आहे. कारण मी जाणार होते जगन्नाथपुरीला आणि 2-3 दिवस झाले मी लिंक मागवत होते, फॉर्म मागवत होते, पण मला मिळत नव्हते. आणि अचानक रात्री मी जेव्हा माझं डिलीट करायचं असेल काय, तर अचानक माझ्याकडे हे आलं की खडतालला 21 तारखेला आहे. आणि लगेच माझ्या मुलाला सांगितलं की तू आहे ना माझी तिकीट आता इकडेच काढ आणि मी जाईन तिकडे. कारण ना मला असं वाटतं की पत्री सरांनी मला तिकडेच बोलवलं आहे. कारण आणि मला इतके अनुभव झाले आणि माझं जे एक मेजर ऑपरेशन झालं होतं त्यातनं जे मला डोळ्यात त्रास होता तोही माझा गेला. आणि मला खूप असं लोकांना सांगते तर ते करतात पण, आणि मला आहे की मी त्याच्यात सक्सेस होईनच, कारण पत्री सरांच्या कृपा माझ्यावर आहेच. कारण मी एक जैन धर्माचं एवढी मी फिरून आले सगळीकडे, पण मला कुठेच हे वाटत नव्हतं. पण जेव्हा मला हे व्हॉट्सअपवर सत्य मार्गाकडेचं हे आलं आणि मी ते सत्य शब्द वाचूनच माझ्या मुलाला सांगितलं तू गुगल फॉर्मवर. आणि मी JTTP 29 पासून मी कंटिन्यू करत आहे. आणि कधी असं झालं नाही की मी ध्यानात नाही बसले, रोजच करते. आणि चांगलेच मला हे असून जैन धर्माचं आणि ह्याच्यात काही फरक नाही आहे.
एकच आहे आणि ह्याने जी गोष्टी सांगितली त्याच सगळ्या गोष्टी माझ्या मनात होत्या की नाही हे असं सगळं व्हायला पाहिजे आणि ते होत आहे आणि आणखीन खूप वाढेल अशी मला पूर्ण श्रद्धा आहे. नेक्स्ट आहे सिंधुताई जांभडे, त्यांचे फॅमिली मेंबर्स आहे कोणी? आत्मवंदन सर्व मास्टर्सना. मी सिंधुताई सुभाष जमदाडे, सांगलीहून आले. मी ध्यानात 2021 पासून आहे आणि मला म्हणजे ध्यानातचे अनुभव खूपच आहेत, पण मी कौटुंबिक समस्येतून ध्यानात आले आणि मला म्हणजे अनुभव चांगले आले आहेत, आत्मविश्वास वाढलेला आहे. हे अनुभव मी नंतर सांगेन. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू मॅडम. नेक्स्ट आहे प्रेषिता मदनकर आणि त्यांची फॅमिली. आत्मवंदन सगळ्यांना. मी सौरभ मदनकर, माझी वाईफ आहे प्रेषिता मदनकर. मी सुद्धा ध्यानात कोरोनाच्या टाईमला आलो आहे 2021 मध्ये. त्यानंतर कंटिन्यू आहे. अनुभव वगैरे इतके नाही आहे बट फायदा आहे. जे ध्यान केल्यामुळे लाईफस्टाईल भरपूरशी चेंज झाली आहे, विचार करण्याची पद्धत चेंज झालेली आहे, त्यामुळे पूर्ण जगत चेंज झालं असं वाटतंय. आत्मवंदन सर्वांना. माझं नाव रोहिणी मदनकर. माझं लग्न जोडल्यापासून मी माझ्या मिस्टरांपासूनच ध्यान करायला लागली आहे आणि मला एकच अनुभव आला आहे, छान आहे. मी नंतर सांगेन पण सांगू शकता. महत्त्वाचा वाटत असेल तुम्हाला, फील होत असेल तर नक्की शेअर करा सर्वांबरोबर. अनुभव असा आहे की शॉर्टमध्ये सांगा सर्वांनी प्लीज. हां, तोच ॲक्च्युली ध्यानात असताना एकदा ॲस्ट्रल ट्रॅव्हल झालं आहे आणि छोटे छोटे असे पहाड दिसले मला व्हाईट कलरचे, जसे हिमालयामध्ये गेली होती असं. वाव, ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स. आणि मग तिथे ना मी एक्झाम देत होती आणि इन्व्हिजिलेटर होत्या दीप्ती मॅम. हां, आणि त्या परीक्षा घेत होत्या आणि आम्ही सगळे पेपर सोडवत होतो तिथे असं. आणि नंतर मग मला असं झालं की मी घरी पेन किंवा पेन्सिल विसरली आहे, म्हणून मी एक्झाम देता येता बाहेर निघाली आणि बाहेर निघाली ते मी असं गावागावामध्ये फिरत होती. म्हणजे जसं आपण नॉर्मल चालतो तसं नाही, फिरत होती असं वरती उडल्यासारखं एकदम. तर ते आणि मग असं खूप वेळ फिरत असल्यानंतर माझा पाठलाग करत शंकरजी आले मला शोधत की तू पेपर सोडवता सोडवता बाहेर कशी काय गेली म्हणून असं. आणि मग ते पाठलाग करते असं कळल्यानंतर ना मग मी परत रिटर्न आली. मग तिथे मला दिसलं की एक छोटासा परिवार होता, म्हणजे हजबंड वाईफ आणि छोटा मुलगा. ते असेच फिरायला आले होते आणि ते रस्ता भटकले असं कळतं आणि मी त्यांना मार्ग दाखवत आहे की तुम्ही रस्ता चुकलेत, इथनं असं जायचं असं वगैरे. बस एवढंच अनुभव असं. थँक्यू. छान, थँक्यू फॉर शेअरिंग मॅडम. सर नेक्स्ट मेंबर आहेत सुचिता श्रृंगारपुरे आणि त्यांची फॅमिली. मॅडम प्लीज स्टेजवर या.
शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि. मित्रहो, तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की मी जे म्हणालो की आता एक एक तुम्ही जरी असला तरी आपल्याला 11 लाख लोकांना जोडायचं आहे, ते कसं शक्य आहे. त्याचं एक ताजं उदाहरण म्हणजे आपले हे सौरव सर, ज्यांना आपण आत्ता त्यांचा अनुभव ऐकला. त्यांनी आत्ता बघा किती लोकांना एकत्र आणलेलं आहे जस्ट. आणि हे शृंगारपुरे सर सिनियर मास्टर पुण्यात, ते पिरॅमिड सायंटिस्ट आहेत, शास्त्रज्ञ आहेत. पिरॅमिड्स तयार करतात, लोकांना हे करतात. त्यांच्या घरी त्या दोघांनी ध्यान सेंटर सुरू केलेलं आहे. तर बाकी नमस्कार, मी सुहास शृंगारपुरे, माझी मिसेस सुचेता, आम्ही पुण्यात आहे आणि गेली 11 वर्षापासून आम्ही PSSMला जोडलेलो आहे. आणि PSSMचं पत्री सरांचे 3 जे मुख्य हे आहेत की ध्यान जगत, पिरॅमिड जगत, साकार जगत आणि अध्ययन. तर त्यातलं पिरॅमिड जगतवरती मी जास्ती काम करतो आणि केलेलं आहे. आणि वेगवेगळे पिरॅमिड बनवलेले आहेत. आता हा एक पिरॅमिड इथं मी आत्ताच बनवलेला आहे आणि हा इथं अवेलेबल आहे. आणि माझी इच्छा अशी आहे की प्रत्येकाच्या घरात पिरॅमिड जावा. आणि हे मी पिरॅमिड लोकांना फ्री शिकवतो. कोणीही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता, मी त्यांना मदत करीन. थँक्यू. थँक्यू सर अँड मॅडम. या संधीचा नक्की सर्वांनी फायदा घ्या. सरांनी केलेलं काम जे आहे आपल्याला सगळ्यांना हेल्पफुल होईल. नेक्स्ट आहे सुखदेव शेंडे आणि त्यांची फॅमिली. मॅडम अँड सर स्टेजवर या. सर्वांना आत्मवंदन. ब्रह्मर्षी पितामह पत्रीजींना अनंत कोटी धन्यवाद. त्यांनी इथं घेऊन आले त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आम्ही फलटणवरून आहोत, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा. मी 2021मध्ये 19 एप्रिलला वॅक्सिन घ्यायला गेले होते कोरोनासाठी. त्यावेळेस त्यांचा टिफिन ब्रेक झाला, तेव्हा तिथं मी आपलं सहज यूट्यूबवर स्क्रोलिंग करता करता मला आत्मा की यात्रा सुवर्ण सुई मॅडमचा व्हिडिओ दिसला आणि ते उत्सुकतेने मी आत्मा की यात्रा म्हणजे काय म्हणून पाहायला सुरुवात केली. तर तेव्हापासून मी PMC हिंदीबरोबर जोडले गेले. आणि PMC हिंदीमध्येच हेमांगी बेलसरे मॅडम म्हणून पुण्याच्या एक आहेत, त्यांचं एक नाव ऐकलं, जवळपास कोण आहे आपल्या म्हणून मी हे शोधत होते. त्यात त्यांचं नाव मला दिसलं, ऐकलं मी, तर त्यांना शोधत होते. पण त्यांना सापडता मला PMC महाराष्ट्राचे गृहलक्ष्मी हे सेशन झूमला मी अटेंड झाले. असे वेगवेगळे सेशन्स वेगवेगळ्या राज्यातल्या ह्याला मी जॉईन झाले आणि खूप छान अनुभव आहेत. धन्यवाद. पत्रीजींना अनंत कोटी धन्यवाद इथं घेऊन आले. मला खरं तर गाडीचा प्रवास करायचा खूपच त्रास होतो, मला मीटिंग पण होतं, पण मी 550 किलोमीटरचं अंतर कसं आले इथं ते मला आश्चर्य खूप वाटतंय. काहीही त्रास न होता, जसं काय 5-10 किलोमीटरचं अंतर मी पार करून आले असं फक्त मला वाटतंय. एवढी मी खुश आहे. मी कालपासून फक्त धन्यवाद भावामध्ये आहे. आणि पत्रीजींना आणि सर्वांना इथं जे मास्टर्स दिसत आहेत, ज्यांना मी स्क्रीनवरती आत्तापर्यंत बघत होते, नरेंद्र मुदुलकर सर, माधवी मॅडम, आपण सर्वच मास्टरांना मी प्रत्यक्ष पाहताना मला खूप खूप आनंद होत. धन्यवाद. आत्मवंदन सर्वांना. मी मंडळी आमचे मिसेस जॉईन झाल्यानंतर लगेच झालेलं आहे जॉईन. मी तिचे एवढा डीप काय गेलेलो नाही, परंतु ध्यान दररोज कंटिन्यू ध्यान करत असतो. आणि तिच्या ह्याच्यासाठी इथं येण्यासाठी स्वतः मी गाडी चालवत इथं आलेलो आहे. त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद.
थँक्यू सर मॅडम. सपोर्टची खूप गरज असते प्रत्येकाला. नेक्स्ट नाव आहे ऋत्विक देशमुख. माझ्याबरोबर माझा भाऊ पण आलाय, पण तो बाहेर गेलेला आहे. तो पहिल्यांदाच इथं आलाय. मेडिटेशनमध्ये नाही येतो, पण ते मी अटेंड करतो. जरी आपण मेडिटेशनमध्ये नसाल तरी इथे नक्की भेट द्या. आपण आपोआपच पत्रीजी आपल्याला सगळ्यांना ध्यानाला लावतील. आत्मवंदन सर्वांना. मी ऋत्विक रमेश देशमुख, सांगली तासगाववरून आलो आहे. ध्यान शिकण्यासाठीच आलो आहे. ध्यानाबद्दल काय माहीत नाही. आनापानसती ध्यान सकाळीच ऐकलं. ओशोचं केलं आहे झिरो डायनॅमिक मेडिटेशन. परत सद्गुरू वामनराव पेचं विश्व प्रार्थना पण म्हणतोय. पण आता आनापानसती तिथून पुढे सतत चालू ठेवेन. धन्यवाद. नेक्स्ट नाव आहे भरत पाटील. त्यांची फॅमिली. आत्मानंद सर्व मास्टरना इथे येण्याचं भाग्य मिळालं याच्याबद्दल पहिलं पत्री सरांचं खरोखर त्यांना कोटी कोटी धन्यवाद. मी 2023ला दिवाळीनंतर ह्याला जॉईन झालो. ते जॉईन व्हायला म्हणजे मी पनवेलला राहतो रायगडमध्ये आणि नेटिव्ह प्लेस माझा अलिबाग आहे. तर ॲक्च्युअल इथे आमच्या इथे एक गार्डनमध्ये असं ध्यानाचं शिबिर लावलं होतं किरण पाटील म्हणून. त्याही मला वाटतं ते पहिले ह्याला जोडलेले होते PMC हिंदीला. तर त्याही एक 5 दिवसाला मी नेमका गावाहून तिकडे आलो आणि मग तिकडे लावले. तर म्हटलं बघूया काय आहे ते. त्याच्या अगोदर मी असं यूट्यूबवर बघून बघत होतो, काही गोष्टी करत होतात. तर गेलो तिथे मी 3 दिवस कंटिन्यूस केलं, पण नंतर पुन्हा गावी गेलो. त्यानं म्हटलं मी आता गावी जातो आहे. तर त्यांनी मला क्लिप दिली, ही लिंक दिली. तुम्ही बोलते असं घरी करा आणि घरी केलं. त्याच्यानंतर असंच लिंकमध्ये बघता बघता आपले PMC महाराष्ट्रात मला म्हटलं पनवेलमध्ये कोण आहे का अजून. तर नेमके ते बघताना गणेश गोविल सरकर सर आहेत आपले इथे. ते मला बोलताना दिसले की मी पनवेलचा आहे. तर मी शोधण्याच्या प्रयत्नात गेलो. ते पनवेलजवळ एक लांब राहतं जरा थोड्या गावात उसरलेला. मी त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. भेटण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर ते मला भेटले. नंतर म्हटलं मला तुम्हाला भेटायचं आहे. तर बोलते आणि जाण्याचा घरी त्यांना पत्ता बित्ता घेतला. पण तितके तेही पुन्हा फोन केला की तुमचं भाग्य आहे की ब्रह्मर्षी कुलकर्णी सर येत आहेत आपल्या पनवेलमध्ये. विसुंबा येथे एक आर्मी शाळा आहे. त्या आर्मी शाळेत आपण शिकवायला जायचं आहे ध्यान. तर चांगला योग मिळाला. आणि पहिलाच ध्यानात प्रवेश काय करतो आणि पहिले ब्रह्मर्षी कुलकर्णींची भेट काय होते सरांची. आणि त्याच्यात मी तिथे गेलो आणि तिथे विसुंब्याला आम्ही 2-3 शाळांना म्हणजे 2 दिवस 3 दिवस ते चालला होता प्रोग्राम. आश्रमशाळा आणि एक आर्मी शाळा आहे. तिथे त्याही सराही पुन्हा बोलवलं, म्हणजे टीचर लोकांनी पुन्हा दुसऱ्या दिवशी त्यांना बोलवलं. तर दुसऱ्या दिवशी ते सर पुन्हा मुलुंडून आले आणि त्यांना मी हे करून आम्ही तिथे घेऊन गेलो. आणि तिथे खरोखर तिथूनचा एक अनुभव चांगलाच आला. आणि त्याही तिथे एक मग तुम्हाला एक अनुभव सांगतो की तिथे एक मला अनुभव सांगितला, आम्हाला सांगितला ते सरांना सांगताना की असं असं आहे की इच्छिले ते होतं. ध्यानी माणसानी इच्छिले ते होतं. काही गोष्टीत म्हणजे जे आपल्याला वाटतात त्या गोष्टीत घडून जातात आपोआप. आपण बोलतो घडतं, पण ते कसं घडतं ते समजत नाही. तसाच अनुभव त्याने सांगितला की तुम्हाला जर एका प्रोग्रामला जायचं असलं आणि तिथे हॉलमध्ये लग्नाचा प्रोग्राम आहे आणि तुम्ही आयत्या वेळेला गाडी घेऊन गेलेत 4 व्हीलर आणि अक्षरशः गाड्या सगळ्या पार्किंग झाल्या. तुम्हाला आता पार्किंग तिथे नाही आहे. पण तो जो ध्यानी माणूस असेल तर त्याला पार्किंग मिळतं. तो बोलतो कुठंतरी इथे होऊ दे. आणि असं होतं की एखादी गाडी निघते आणि तिथे पार्किंग होतं. आणि तो प्रोग्राम आटपून त्याच संध्याकाळी मी, माझी मुलगी आणि जावई आणि मिसेस आणि मी एक ह्याच्यामध्ये गेलो होतो अशाच लग्नाच्या समारंभात. आणि सेम हे चित्र डोळ्यासमोर आलं. जावई ड्रायव्हिंग करत होते. बोलतात अरे बापरे पार्किंग नाही, लांब जाईल, तुम्ही इथे उतरा हॉलजवळ, मी पार्किंग करून येतो. तर मी झटकन 2 मिनटं आत्ताच म्हटलं आजच सांगितलेला अनुभव. 2 मिनटं डोळे मिटले, बघू दे निघू दे एखादी गाडी, असा एक हे केला. आणि खरोखर तितक्यात जावई म्हणतात की इथे ब्लॅक गाडी बाहेर निघते. आणि त्या ब्लॅक गाडी बाहेर निघले तिथे त्याही टाकली. मी एवढा जोरात मोठ्यानं हसलो. मोठ्यात माझी मुलगी बोलते का हसल्यात.
म्हटलं जे अनुभव आहे तो जो ऐकला तो आत्ता प्रत्यक्षानं अनुभवला मी. अशा प्रकारे आता 3 वर्ष करतो. तसेच बरेच अनुभव आलेत मला पुष्कळपैकी. म्हणजे 3 वर्षात एवढी ही झाली, त्याला पाठीमागं पुष्कळ आहे. खरोखर एक शक्ती आहे मोठी त्याच्यात. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. थँक्यू सर. नेक्स्ट नाव आहे MR सावंत सर अँड फॅमिली. प्लीज फ्रेंड्स, तुमचं जे शेअरिंग असेल ते जरा शॉर्ट करा, आपल्याकडे टाईम कमी आहे. 12:30 होत आलेले आहेत, आपल्याला जेवायला पण जायचं आहे. कोण कहते हैं काही संकट वाईट असतात. पती सर म्हणतात संकट म्हणू नका, चॅलेंज म्हणा. तर मला चॅलेंज करोनामध्ये काय करायचं म्हणून मी मोबाईल पाहायला लागलो. तर इथे मला पत्री सरांचा फोटो यायचा दररोज. पण एक दिवस बोट लागला आणि मग त्यापासून पत्रीचांशी जोडलं गेलेलो. 2 वर्षापूर्वी मी ध्यान महाराष्ट्रला जॉईन झालो आणि आता हे करतो. त्याचा माझा महत्त्वाचा अनुभव सांगायचा म्हणजे काय, माझ्या जीवनामध्ये असं परिवर्तन आलं की मला 2000ला मी आनापानसती ध्यान केलं विपश्यना. आणि 2022ला मी जॉईन झालो. तो पण मला आनापानसती ध्यान हे काही समजलंच नव्हतं. प्रथम इथे आल्यानंतर कळलं आनापानसती ध्यान काय आहे आणि त्याचे मला अनुभव आले 1-2 वर्षामध्ये. त्याचा परिणाम असा झाला, 2006ला माझी अँजिओप्लास्टी झाली होती. 2022ला मी जॉईन झालो आणि 6 महिन्यात माझ्या गोळ्या संपूर्ण सोडून दिलेल्या आहेत. आता 2 वर्ष झाली. प्रत्येक कोणी प्रयोग करू नका, पण माझा अनुभव मी सांगतो. सल्ल्यामुळेच करा, पण मी स्वतः निर्णय घेऊन. आणि आत्ता मी परत त्याच्यानंतर 2 वेळा टेस्टिंग केली पूर्ण सर्व त्यातल्या केल्या. तर मी आजपर्यंत अजून व्यवस्थित आहे ना. आता डबल एनर्जीने हे करतो. दरवर्षी सकाळी 4 वाजता आम्ही उठतो, तर दिवसभर 4 वाजता आमचा 4 वाजता दिवस चालू होतो. आणि असं जीवन मस्त चाललेलं आहे. या पत्री सरांनी आम्हाला जीवनामध्ये असंही परिवर्तन घडवून आणलं. तर आज मी इथे बोलू शकतो म्हणजे काय सांगतो तुम्हाला, या प्लॅटफॉर्मवर मी बोलू शकतो हे पत्री सरांमुळेच आणि ध्यान महाराष्ट्रामुळे. ध्यान महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा शिंदे सर वगैरे आहे, त्यांनी मला संधी दिली बोलायला. तिथे बोलायला आम्ही सुरुवात केली. मॅडमचे वगैरे सर्वांचे मास्टर्स हे ऐकतं. आणि आज मला त्याच्यात एवढा चांगला फॅमिली रिलेशन फार सुधारली गेली. स्वतःच्या हे करायला सगळं मला वाटतं PSSMवर जगामध्ये काही सगळ्या कला शिकवल्या जातात ना, त्यातली एकही कला शिकवली जात नाही असं PSSMमध्ये हे नाही आहे. सगळ्या कला अवेलेबल. कुठच्या व्हिडिओवर तुम्ही बोट ठेवा की ते आपल्याला सगळं नॉलेज मिळतं. एवढं PSSMचं. धन्यवाद मला बोलायला संधी दिल्याबद्दल. धन्यवाद. थँक्यू सर. फ्रेंड्स, आपल्याकडे वेळ कमी आहे. आपण इंट्रोड्यूस करा, तुम्ही कुठून आला आहात आणि ध्यानात कधी आला आहात, आणि आपण तसं कॅरी फॉरवर्ड करू. अनुभव आपण नंतर शेअर करू. आपल्याला वेळ दिला जाईल आणि स्क्रीनही आपल्यासाठी अवेलेबल असेल, त्यावेळेला आपण अनुभव शेअर करू. तर नेक्स्ट नाव आहे विलास जकुलवान. विलास सर. जय हो आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो, निर्वाण विद्या जय जय हो, भाग्य विद्या जय जय हो. हॅलो सर्वांना आत्मवंदन. माय डिअर मास्टर, माय डिअर फ्रेंड, माय डिअर गॉड. हे पत्रीजीरांनी आपल्याला दिलेलं ज्ञान आहे. मी विलास केशवराव जकुलवार उपजिल्हाधिकारी म्हणून सेवानिवृत्त झालो आहे. आणि 2014ला सेवानिवृत्त झालो आणि 2014ला प्रेमनाथ सर नागपूरला आले होते. त्यांनी त्यांचं वर्कशॉप अटेंड केलं. तेव्हापासून माझ्या ध्यानाला सुरुवात झाली. माझी मिसेस पण ध्यानात आहे. आणि अनुभव एक आपलं महातर बाबाच्या गुफांमध्ये मी ध्यान केलं आहे. तिथून आल्यानंतर माझ्या पायात घुटण्याला खूप त्रास व्हायला लागला
परंतु मी खूप घाबरून गेलो होतो. आता मला पाय ऑपरेशन वगैरे करावं लागेल. परंतु डॉक्टरकडे गेल्यानंतर त्यांनी गोळ्या वगैरे दिल्या आणि 2-3 दिवसातच माझा पाय खूप चांगला झाला. आता मला कोणत्याच प्रकारचा त्रास नाही. हे ध्यानामुळे झालं हे मी तुम्ही सगळ्यांना सांगू इच्छितो. धन्यवाद. थँक्यू सर. सर फ्रेंड्स प्लीज अनुभव नंतर शेअर करा. नेक्स्ट नाव आहे दिलीप बिडकर, त्याच्यानंतर भगवान महाजन. एकेकाने लागोपाठी यायला सुरुवात करा. झाले. नरेंद्र अंबाजी सवाशेर, सुनील खैरनार, प्रथम पत्री सरांना माझा कोटी कोटी वंदन. तुम्हा सर्वांना माझा नमस्कार. माझं नाव दिलीप ज्ञानेश्वर बिडकर आहे. मी तळेगाव दाभाडे येथे राहतो, म्हणजे पुणे महाराष्ट्र. माझी सुरुवात माऊली पिरॅमिड सेंटर, अश्विनी लोणकर म्हणून त्यांनी ते सेंटर चालू केलेलं आहे. त्याच्यामुळं मला ह्याची माहिती झाली. फक्त माहिती झाली, पण खरं माझं प्रेरणास्थान आहे ते जोशी सरांच्यामुळं मी इथे येऊ शकलो. धन्यवाद. नेक्स्ट आहेत अनिल खैरनार. सर्वांना आत्मवंदन. सर्व मास्टरांना आत्मवंदन. मी लोहगाव ह्या ठिकाणी पिरॅमिड सेंटर चालू केलं होतं त्यावेळेसपासून जॉईंट आहे आणि माझं नाव नरेंद्र अंबाजी सव्वाशेर. धन्यवाद. नेक्स्ट आहेत अरविंद याज्ञे. मी अनिल पंढरीनाथ खैरनार, राहणार नाशिक. मार्च ते एप्रिल महिन्यामध्ये दीप्ती नंदेलांचा प्रोग्राम झाला, त्या तेव्हापासून मी जॉईन झालो आहे. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. मानसिंग निंबाळकर, सुधाकर संखे. हॅलो, मी अरविंद यज्ञे. मी पुण्याहून आलेलो आहे. गेल्या 5-6 महिन्यापासून मी असोसिएट म्हणजे या PMCच्या याच्यामध्ये हे जोडल्या गेलेलो आहे. त्याच्या अगोदर 7-8 महिन्यापूर्वीपासून माझा शोध चालला होता यूट्यूबवर वगैरे, आणि म्हटलं पुण्यामध्ये कोण आहे, म्हटलं इथे आपलं काही कनेक्शन करतील का. तर श्रृंगारपुरे आणि मिसेस श्रृंगारपुरे यांचे ते जवळच राहतात, तर तिथे त्यांची ओळख झाली. तेव्हापासून जरा अधिक याच्यात भाग घ्यायला सुरुवात केली आहे आणि आता त्यांच्याबरोबरच आलेलो आहे इथे. धन्यवाद. आबासाहेब मोरे, नीता कावडे. नेक्स्ट धन्यवाद. कोटी कोटी प्रणाम सर्व गुरुवर्यांना. माझं नाव आहे सुधाकर जयराम संखे. आईचं नाव जानकीबाई. माझं मुंबईला मी राहतो, बोरिवलीला. आणि मला कविता ह्या ध्यानात आल्यापासून कविता सुचायला लागल्या. धन्यवाद. कोटी कोटी प्रणाम. दीपाली मयेकर, शुभांगी परब. नेक्स्ट मास्टर. आत्मवंदन. माझं नाव नीता अविनाश कवडे. मी बारामतीवरून आले आणि यूट्यूब मार्फत ध्यानामध्ये जोडले गेले. नेक्स्ट आहे वैशाली ठाकरे, हर्ष कांबळे, हर्षद. माझं नाव आहे वैशाली ठाकरे. मी 21 सालापासून ध्यानाला जोडले गेले. मी पण यूट्यूबवरूनच सगळं बघितलं, ध्यानचे चमत्कार, आणि तेव्हापासून मग मी जोडले गेले. नमस्कार. माझं नाव आहे यमुना बागुल. मी नाशिकवरून आलेली आहे माझ्या बहिणीबरोबर. तिच्यामुळेच मी ध्यानाला जोडली गेली. मी पुण्याला राहते, पुण्यावरून आले. थँक्यू मॅडम.
वनिता गायकवाड. सर्वांना नमस्कार. माझं नाव हर्षल कांबळे. मी प्रॉपर पुण्यातून आहे. गेल्या 1.5 वर्षापासून मी मेडिटेशन करतोय. आधी ऑनलाईन करायचं बुद्धा CEO पिरामिड व्हॅली बँगलोर थ्रू, नंतर ऑफलाईन मी आता जोडले गेलो आहे. फायदा भरपूर आहेत, त्यासाठी वेळ कमी आहे. आणि एक ॲडव्हेंचर म्हणजे एक मी पुण्यातून इथं बाईकनी आलो आहे. ऑलमोस्ट 6.5 किलोमीटर 14 तासाने. फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स आहे. ऑलमोस्ट 300-400 किलोमीटर मी जायचो वन डे ट्रिप म्हणून. मग आजकाल ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर जायचं एक चमत्कारच म्हणायचं. ऑल थँक्स टू जे एनर्जी तुम्ही प्रोव्हाइड करता. धन्यवाद. बुद्धं शरणं गच्छामि. मनोहर चोबिटकर. मिस्टर अँड मिसेस मनोहर चोबिटकर. मी वनिता गायकवाड, वेदशास्त्री, सांगलीहून आलेले. मी ध्यानामध्ये कोरोनापासून आलेली आहे आणि माझ्यामुळं माझे मिस्टर पण ह्यामध्येच आलेले आहेत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे घरामध्ये मला खूप नावं ठेवायचे सगळे. जेव्हा बघेल तेव्हा डोळे टाकून बसते म्हणायचे, बोलत नाही, काय नाही. आणि आता मला सांगायला आनंद होतो की सगळे घरातले तर ध्यानात आलेत. मी प्रताप गायकवाड. मला याचा काही इंटरेस्ट नव्हता, पण याचं बघून यांच्यामुळं याच्यात आलो. बुद्धं शरणं गच्छामि. नेक्स्ट सुभाषचंद्र पाटील अँड फॅमिली. आत्मवंदन सर्वांना. मी अनिता मनोहरा चोवितकर, नागपूर जिल्ह्यामधून काटोल ब्लॉकमधून इथे आलेले आहे. ते शाळेची सवय पडली तर तीच येऊन राहिलेली आहे. आणि मी ध्यानामध्ये यायचं कारण म्हणजे माझे बाबा करायचे ध्यान, पण त्यावेळेला आम्हाला अर्थ कळला नाही. तो आता कळत आहे त्यांच्या ध्यानाचा अर्थ. आणि मग मदनकर मॅडमच्या प्रेरणेतून आणि यूट्यूबच्या प्रेरणेतून मी या ध्यानामध्ये आलेली आहे. आणि माझ्यासोबत माझे पती पण या ध्यानामध्ये आलेले आहेत. आत्मवंदन सर्वांना. आताच सांगितलं की मदनकर मॅडममुळे माझी समजा मॅडम आलेले आहे, माझी मिसेस. आणि त्या तसे तर मी म्हणा प्राणायाम योगा हा दररोज 4 वाजता उठून मी करत असतो. तर मी प्राणायाम योगा आणि व्यायाम याला मी 3 तास द्यायचो. परंतु आता माझी आधी मी स्वाध्याय फक्त कुलकर्णी सरांचा स्वाध्याय पाहत होतो, त्यांचा ऐकत होतो आणि नंतर मी ध्यान करायचं. परंतु आता मी स्वाध्याय त्यांचा पूर्ण करतो आणि ध्यान पण करतो. आणि फक्त माझा प्राणायाम आणि योगासाठी फक्त मी 2 तास कमी केलेले आहे. आणि ध्यानाला मी आता जास्त त्याला वेळ देत आहे. आणि मला त्याचा अनुभव सुद्धा आलेला आहे. आणि मला आपलं दिवसभर म्हणजे बिलकुल असं फ्रेश वाटत आहे. थँक्यू. थँक्यू सर. नेक्स्ट श्याम गोलांडे, सुनील पवार, प्रवीण जाधव. नमस्कार. माझं नाव तेजश्री शास्त्री, पुण्याहून आलेली आहे. मिस्टर आणि मी आलेली आहे. मी 2023ला या ध्यानामध्ये आले. ह्याच्या आधी मी दुसरे वेगळे ध्यान केलेले होते, पण 2023ला मी सहज मोबाईल बघता आत्मा की यात्रा मला दिसलं. मग हे काय आहे ते जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला आणि नंतर मी खूप ऐकत गेले. अशी मी ध्यानामध्ये आले. नमस्कार. माझं नाव वेद शास्त्री. मी पण यूट्यूबवरती आत्मा की यात्रा बघूनच हे झालेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर जोशी सर, नंतर विजयन सर यांच्या थ्रू माझं पूर्ण पुढे हे झालेले. बस, थँक्यू. रोशन बदलानी. कोटी नमन सगळ्यांना. मी सुषमा सुनील पवार, ठाणे मुंबई इथून आहे, महाराष्ट्रामध्ये. तर मी 2020 जुलैमध्ये माझ्या ताईने म्हणजे माझ्या नंदेने मला हा मेसेज दिला की असं ध्यान आहे तर तू करून बघ. आणि मी कुतूहल म्हणून ध्यान महाराष्ट्र पुण्याहून हेमांगी बेलसरे घेत होता, त्याला जॉईन झाले. 6 महिने केल्याच्यानंतर जेव्हा पत्रीजी इथे आले होते तेव्हा मग मी घर ध्यानशी जोडले गेले.
मला फक्त मी 2 अनुभव सांगू शकेल की मी 2011पासून हायपर टेन्शन नी प्रभावित होती आणि जवळजवळ 2 गोळ्या पण मला घ्यायला लागत होत्या. पण ध्यानात आल्यानंतर मी स्वतः आणि मी सगळ्यांना हे सांगू इच्छेल की सगळ्यांनी स्वतः विश्वास ठेवून करायला पाहिजे. काही अपेक्षा ठेवून करायचं नाही, पण मी जे काय करतो ते त्याच्यावर प्रत्येकाचा विश्वास असला पाहिजे. आणि मी विश्वास ठेवूनच 15 दिवसातच मी हे गोळ्या बंद केलेल्या आहेत. धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. फ्रेंड्स, आपण थोडा अनुभव शॉर्ट ठेवू. मी सुनील पवार. मी पण ही माझी मिसेस आणि हिच्या थ्रू मी या ध्यानामध्ये आलेलो आहे. धन्यवाद. भरत तावरे. रोशन बदलानी, उल्लासनगर से, और शायद मैं फर्स्ट टाइम ही माइक उठा रहा हूँ और लगभग लॉकडाउन से मैं इसमें जुड़ा हूँ. और मेरे को मैंने मेडिटेशन तो 10 साल पहला कोई मास्टर मेरे को ट्रेन में मिले थे, उन्होंने बीज डाला था. उसके बाद फिर मेरा स्टार्ट लॉकडाउन से हो गया. थँक्यू सर. फ्रेंड्स, तुमचं नाव, सिटी, ध्यानात कधी आले? प्लीज रेस्ट्रिक्ट युअरसेल्फ टू द इन्स्ट्रक्शन व्हॉट इज गिवन. सर्वांना आत्मवंदन. माझं नाव दिलीप कदम. मी कल्याणीतून आलेलो आहे. कल्याण सेंटर चालवतो. मी आयोजकांना विनंती करेल की या सर्वांसमोर माझा एक अनुभव आहे तो शेअर करायचा आहे मला, पण त्यासाठी कालावधी लागणार आहे, तर मला नंतर त्यांनी तो वेळ द्यावं. कारण मला दारूचं व्यसन होतं 20 वर्षापासून आणि ते 20 वर्षाचं व्यसन माझं फक्त 11 दिवसाच्या संकल्पामध्ये सुटलेलं आहे आणि तो अनुभव मला तुम्हा सर्वांसमोर शेअर करायचा आहे. फक्त आता त्यासाठी आयोजक मला वेळ देतील. बरं, जाण्यापूर्वी फक्त एवढंच सांगेल की सध्या पूर्वी 2 वर्षापासून मी ध्यानामध्ये आहे. 2 वर्षाच्या अगोदर माझं जे जीवन होतं हे समस्यांचं माहेरघर होतं आणि आज आहे आनंद आणि समाधानाचं भंडार आहे. आणि मी आज ते सर्वांना वाटत आहे. गेल्या 6 महिन्यामध्ये मी जवळजवळ 9.5 ते 10,000 मुलांना ध्यान शिकवलेलं आहे आणि 2025चा माझा संकल्प आहे की मी 50,000 लोकांना ध्यान शिकवणार आहे. धन्यवाद. थँक्यू सर. आणि नक्की सर्वांना शेअर करण्यासाठी टाइम दिला जाईल. नेक्स्ट आहे सुषमा पवार, मानिनी गोडसे. माझं नाव भरत तावरे. मी अंबरनाथून आलेलो आहे. सूचन आणि दिलीप कदम सरांच्यामुळे मी या ध्यान सत्रामध्ये जोडले गेलो. ध्यानामुळे फायदा तर झालेला आहे. माझा अनुभव सांगायचा पण आता वेळ नसल्यामुळे मी सांगू शकत नाही, पण ह्या सरांमुळे ध्यानात आल्यामुळे फायदा झालेला आहे. त्यांचा मी आणि आपल्या पत्री सरांचाही कोटी कोटी धन्यवाद देतो. धन्यवाद. सुकन्या देवरुकर, विजय पाटील, मार्गारेट फर्नांडिस. त्यांची नावं आज सांगितली त्यांनी जवळ स्टेजवर यावं म्हणजे आपला मधला वेळ वाचेल एवढंच, बाकी काही नाही. प्राजक्ता गोसांगी, माधुरी ठाकूर, शैलजा भिरुड. प्लीज मास्टर्स थोडे पुढे या तुम्ही. नमस्कार सगळ्यांना आत्मवंदन. मी